गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुण परमार्चन्य श्रीवद ज्ञान प्रदाता, पाश्चात्य एवं पाश्चात्य सभाजन विभाजन कलिजुग पावन अवतारी, परम करुण श्रीमान महाप्रभुर प्रेम धर्मेर वाणी निर्भीक प्रचारक प्रवर, आकर मठराज श्री चैतन्य मठ विश्व विश्रुत गौरीय मठ समूहेर प्रतिष्ठाता जगद्गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपादेर अनुकंपित जनेर अन्यतम मधीश्वर नित्यानंद अभिन्न तत्व अखिल लोक साक्षी पाल अनंत शतश्री सर्वभारतीय श्री गौरांग मठ और श्री चैतन्य आश्रम समूहेर प्रतिष्ठाता विश्ववंदिता आचार्य भास्कर विष्णुपाद परमंश परिव्राजकाचार्य वज्राष्टोत्तर शत नित्यलीला परिविष्टं शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी गुरु महाराजेर रातल चरणार वृंदे असंख्य षष्टांग भुलंटित अनंत कोटि संख्यातीत दंडवत प्रणति निवेदन करे तनार करुणा आशीर्वाद प्रार्थना करी तिनि सुप्रसन्न हन, करुणा बारी वर्षण कर नित्य काल जय युक्त हन। मध्य रूपानुग गुरुवर्ग गौरीय गुरुवर्ग गणेर रातल चरणार वृंदे रूपानुग गौरी आचार्य वृंदे रातल चरणार वृंदे असंख्य षष्टांग बुलंटित अनंत कोटि संख्यातीत दंडवत प्रणति निवेदन करे ताना सबार करुणा आशीर्वाद प्रार्थना करी सबाई सुप्रसन्न हन, करुणा बारी वर्षण कर नित्य काल जय युक्त हन। मध्य परम गुरुदेव विश्ववंदित आचार्य भास्कर आकर मठराज श्री चैतन्य मठ विश्व विश्रुत गौरीय मठ समूहेर प्रतिष्ठाता ब्रह्ममाद्य गौरीय परंपरार संरक्षक विष्णुपाद परमंश परिव्राजकाचार्य विद्यास्तुत शत नित्यलीला परिविष्टं जगद्गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपादेर रातल चरणार वृंदे असंख्य षष्टांग बुलंटित अनंत कोटि संख्यातीत दंडवत प्रणति निवेदन करे तनार करुणा आशीर्वाद प्रार्थना करी तिनि सुप्रसन्न हन, करुणा बारी वर्षण कर नित्य काल जय युक्त हन। मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म ओं विष्णुपाद परमंश परंश नित्यलीला परिविष्टं शिल कानुप्रियदास बाबाजी महाराजेर रातल चरणार वृंदे असंख्य षष्टांग बुलंटित अनंत कोटि संख्यातीत दंडवत प्रणति निवेदन करे मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म ओं विष्णुपाद परमंश परिव्राजकाचार्य विद्य तिरंडी स्वामी शिला भक्ति सुंदर ज्योति गोस्वाई महाराजेर रातल चरणार वृंदे असंख्य दंडवत प्रणति निवेदन करे तनार करुणा आशीर्वाद प्रार्थना करी मंचे समासीन परम पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभुर चरणे दंडवत प्रणति निवेदन करे मठवासी समस्त पूजनीय ब्रह्मचारी वृंद परम पूजनीय वैष्णव वृंद कृष्ण कथा पिपासु भक्त वृंद छत्रीमंडली परम पूजनीय मातृवृंदार चरणे दंडवत प्रणति निवेदन करे सबार प्राण भरा आशीर्वाद प्रार्थना करছি सबाई सुप्रसन्न हन। আমরা श्री श्री गुरुपाद में अपार करुणा के अवलंबन करे भागवतीय कथा श्रवण कीर्तनेर प्रयासे हमारे स्नेहस्पद परम पूज्यपाद श्रीकांतपुर गृह प्रांगणे আমরা সবাই একত্রে সম্মিলিত হয়েছি भागवतीय कथा श्रवण कीर्तनेर प्रयासे सुधी भक्त मंडली
ভগবান অনন্ত অপার বস্তু, কথামৃত অনন্ত অপার, তার এক নাম অনন্ত রেখেছেন। তারই অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া। স্বয়ং তার অবতার অনন্তদেব কোনো অন্ত খুঁজে না পেয়ে তার নাম অনন্ত রেখেছেন। এই জন্য এই যে কথামৃত অনন্ত অপার। তো আমাদের পরম সৌভাগ্য, আজকে এইখানে সাধু সঙ্গে কৃষ্ণ নাম এইমাত্র চাই। সংসার যিনিতে আর কোনো বস্তু নাই। আমরা জীব, সংসারী জীব, অনন্তকাল অবধি বিষয়কে মন্থন করে চলছি। সংসারকে মন্থন করে সংসার অসার নাহি পারাপার, কোনো পারাপার খুঁজে পাই না। সংসারকে মন্থন করে সুখ পাওয়ার আশায় আমরা সংসারকে মন্থন করে চলছি অনন্তকাল অবধি। সুখ পাওয়ার আশার পদমে নিজেকে নিজে আত্মা সমর্পণ করতে হবে, তবেই আমরা সুখ পাবো, শান্তি পাবো। শান্তির শাশ্বতী নতরেশান হইল কে ভগবানের পাদ পদ্ম। চির শান্তির নিলয় ভগবানের পাদ পদ্ম। ন তদ বাসয়তে সূর্য, ন শশাঙ্ক, ন পাপক, যদ্গত্তা ন নিবদ্ধন্তে তদ্দামং পরমং মম। এই জন্য আমাদের এইটা দুঃখাত্মক, দুঃখের নিলয়। এইখানে আমাদের পুনরপি জননম পুনরপি মরণম, আর পুনরপি জননী জটরেশন করতে হয়। এ থেকে আমাদের কখনো নিস্তার হয় না। কেন? আমরা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দেতে আমরা মোহিত। আমরা অমৃত লাভের জন্য প্রয়াসিত নই। অমৃত বলি আমরা দুঃখকেই বরণ করি। দুঃখটাই, কষ্টটা আমাদের ক্ষণস্থায়ী, সুখ হলে এটা দুঃখেরই কারণ। যেরকম আমার গায়েতে একটা চুলকানি হয়েছে, আমি খুব চুলকাচ্ছি। যত চুলকাচ্ছি তত আরাম বোধ হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন আমি এখানে আর নাই, স্বর্গে চলে যাচ্ছি। যত চুলকাচ্ছি মনে হচ্ছে যেন স্বর্গে চলে যাচ্ছি। চুলকাতে চুলকাতে যখন ছিঁড়ে গল গল করে রক্ত বেরোতে হলো, জ্বালা যন্ত্রণা আরম্ভ হলো, তখন বাঁচাও বাঁচাও, মরে যাচ্ছি। এই আপাতত ক্ষণিককালের সুখের জন্য আমরা দুঃখটাকে বরণ করছি। অনন্তকালের সুখকে আমরা জলাঞ্জলি দিয়ে দুঃখকে বরণ করি। আমরা যাবৎ জননম তাবৎ মরণম, তাবৎ জননী জটসেম করে আমরা চলছি। কেন? আমরা পরিচয়ে আমরা কেউ, আমরা এই পরিচয় আমাদের স্থূল পরিচয় চিরদিনের নয়। আমরা পরিচয়ে কেউ ব্যানার্জি বাবু, কেউ চ্যাটার্জি বাবু, কেউ গাঙ্গুলি বাবু। কেউ চৌধুরী বাবু, কেউ মণ্ডল বাবু, তা নয়। এটা আমার দেহের পরিচয়। আত্মার পরিচয় হলো আমরা সিন্নন্তি বিশ্ব অমৃত সুপুত্র। আমরা আত্মার পরিচয় হলো আমাদের কি? আমরা সবাই কৃষ্ণের দাস। এটা হলো আমাদের আত্মার পরিচয়। আর এই দেহকে নিয়ে আমরা মত্ত হয়ে চলছি। দেহের জন্য যত্ন করছি, হরি সেবার জন্য আমরা যত্ন করছি না। এই দেহটা তো চিরদিন থাকার নয়, এটা তো ক্ষয় হবে। এটাও আমার সঙ্গের সাথী হবে না। এই দেহটাও পরে থাকবে। পুড়িয়ে দিলে পরিণতি এক মুষ্টি চাই। পশুতে ভক্ষণ করলে বিষটায় পরিণত হবে। কৃমিকীট যদি ভক্ষণ করে বিষটাতে পরিণত হবে। আর পচা গলা দুর্গন্ধ যুক্ত এই দেহটা পরিণতি এক সেকেন্ডের মধ্যে এই পরিণতি ঘটে যায়। এই জন্য আমরা দেহ সুখ নিয়েও সর্বক্ষণ লালায়িত, কিন্তু আত্মার সুখের প্রয়াসিত নেই। আমরা আত্মার
সুখবৃদানই যে একমাত্র আমাদের কর্তব্য। দেহগেয় সব মায়ার বৈভব, কেউ যাবে না কারো সাথে রে। আত্মার সম্বল হরিনাম কেবল, তাহা বাই সবল হরে। এই জন্য দেখবেন অর্জুন তো ভগবানের পরম ভক্ত ছিলেন। ভগবানের নিকটবর্তী সখা ছিলেন তিনি। তো ভগবানের সঙ্গে থেকে, নিকটে থেকে কি ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেননি? যথেষ্ট পেরেছেন। সখাভাবেই তাকে বরণ করুক আর বন্ধুভাবে বরণ করুক। লাস্ট ফিনিশিংয়ে তিনি বলেছেন, যখন তিনি যুদ্ধ করবেন না, যুদ্ধেতে প্রবৃত্ত হবেন না, তখন ভগবান বললেন, এ তোমার কাপুরুষের, এটা তো তোমার জন্য প্রযোজ্য নয়। তুমি যদি এখন যুদ্ধ না করো তাহলে তোমার কাপুরুষতা, তোমার চতুর্দিকে কি হবে? পরিচয় হবে তুমি কাপুরুষ, দুর্বল। তা তুমি যুদ্ধ করো। তুমি যুদ্ধ করে কি করবে? তুমি কর্ম তো তোমার নয়, তুমি শুধু গান্ডীবটা হস্তে ধারণ করো। তুমি তো কাউকে মারার নয়। আমি সবকে মেরে রেখেছি, তুমি মাত্র অভিনয় করবে। ভগবান বলেছিলেন, কিছুতেই অর্জুন মানবেন না। তুমি সধর্মাচরণ থেকে যদি বিস্মৃত হও তাহলে তোমার খুব বিপর্যয় দেখতে পাচ্ছি। ভগবান বললেন, তোমার একমাত্র যুদ্ধ হইল বলে আমি আমার কুটুম্ব বন্ধু বান্ধবের সবকে বধ করে রুধির বন্যা ভাষায় আমি অন্ন গ্রহণ করব, এরকম আমি চাই না। আমার ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে আমি জীবনযাপন করব, সে ভালো। কিন্তু স্বজন বধ করে আমি নিমিত্তের ভাগী হইতে যাব না। ভগবান তাকে খুব অগ্রসর করলেন, তোমাকে ধরতে হবে, তোমাকে যুদ্ধ করতে হবে। অনেক উপদেশ ভগবান সেখানে অর্জুনকে দিতে থাকলেন। উপদেশ শুনে শুনে তখন অর্জুন কি বললেন? অর্জুন বললেন ভগবানকে, এতদিন তোমাকে আমি সখা রূপেই বরণ করেছি আর বন্ধুরূপে বরণ করেছি, অনেক দৃষ্টতা অবলম্বন করেছি। এখন আমি আর কিছু জানি না, আর কিছু তোমাকে কোনো রূপেই বরণ করছি না। এবার তোমাকে আমি তোমার চরণে আমি আত্মসমর্পণ করছি। ভগবানকে বললেন অর্জুন, এখন আমি তোমার শিষ্য আর তুমি আমার গুরু পদ্ম। শিষ্যেস্তেহং সাধিমাং প্রপন্নম। আত্মসমর্পণ করে দিলেন। কি বললেন? আমার কিসে ভালো হয় কবু না বুঝিনু, তাই হেন মম গতি। তুমি আমার গতি বিধান করো, আমার কিসে ভালো হয় ভালো মন্দ আমি কিছু বুঝি না। তুমি আমার গুরু পদ্ম আর আমি তোমার শিষ্য। শিষ্যেস্তেহং সাধিমাং প্রপন্নম, আমি তোমার চরণে প্রপন্ন নিলাম। অর্জুনের মতো ব্যক্তি ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করলেন। কেন দেখুন দেখনি, ওনাদের এই আচরণ কার জন্য? আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য। গীতাতে কতই উপদেশ আছেন। এই জন্য গীতাটা হইলেন প্রথম পাঠ্য। এই গীতা থেকে অনেক জ্ঞান অর্জন করা যায়। আর যদি ভক্তি অর্জন করতে হয় তাইলে ভক্তিকে অর্জন করতে হলে একমাত্র ভক্তির পঞ্চম পুরুষার্থ বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তির ভাণ্ডার হইলেন অমল পুরাণ শ্রীমদ্ ভাগবতম। এই ভাগবতম কথামৃত একমাত্র নির্মৎসর সাধুর শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করতে হবে। নির্মৎসরানাম সতাম, বাস্তব বস্তু আমাকে দেবেন কে? সাধুগণ। নিবৃত্ত তস্যৈরূপগীয়মানাৎ, কে দিতে এসেছিলেন?
60,000 ঋষি, কেউ দিতে পারলেন না। কে দিয়েছিলেন? দিতে এসেছেন শুকদেব গোস্বামী চরণের ভাগ্য শশীর উদয় হলো যখন পূর্বাকাশে, তখন যেই মাতৃগর্ভেতে স্বয়ং ভগবান যাকে রক্ষা করেছিলেন, উত্তরার গর্ভে যখন পরীক্ষিত মহারাজ ছিলেন, অশ্বত্থমা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন, পাণ্ডবদের বংশে প্রদীপ প্রজ্বলিত করবার জন্য কাউকে রাখা হবে না। পঞ্চ পাণ্ডবের মস্তক ছেদন করে দুর্যোধনকে সুখী করলেন, পাণ্ডবদেরকে যৌথ গৃহ নির্মাণ করে অগ্নি প্রজ্বলিত করে তাদেরকে পুড়ে ছাই করে দিলেন। ভাবলেন, কিন্তু ভগবান এটা হতে দিলেন না। যে এই ষড়যন্ত্র হচ্ছে একমাত্র পাণ্ডবদের বিনষ্ট করার জন্য। কেন পাণ্ডবদেরকে ভগবান রক্ষা করলেন? পাণ্ডবদের ভক্তি ছিল ভগবানকে সর্বান্তকরণে তিনি বরণ করেছেন, এই জন্য ভগবান পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। কেন? তাদের আরতি ছিল, ভক্তি ছিল। যখন এই যৌথগৃহটা নির্মাণ হয় তখন কারিগরকে ডেকে বলছেন, ভগবান তুমি যে যৌথগৃহ নির্মাণ করছো এটা কি জন্য হচ্ছে জানো? এটা কূটচক্রান্ত হচ্ছে পাণ্ডবদেরকে ধ্বংস করার জন্য। আমি যাকে রক্ষা করব তাকে কেউ ধ্বংস করতে পারে না। আমার ভক্তের কখনো বিনাশ নাই, তুমি বুঝে সুঝে কাজ করবে। তখন সেই কারিগর কি করেছিলেন? যৌথগৃহের ভিতর দিয়ে একটি সুরঙ্গ পথ রেখেছিলেন। আর দুর্যোধন এরা সব প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে গৃহটি নির্মাণ হয়ে গেছে। পাণ্ডবদেরকে খাওয়াটায় খুব আত্মীয়তা করে, খুব সুন্দর করে তাদেরকে যত্ন করে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়ে দিলেন। তাদের সঙ্গে আরও 5 জন আতিথ্য ছিল, অতিথি সহ ঢুকিয়ে দিলেন। পাণ্ডবরা চলে গেলেন সুরঙ্গ পথেতে। আর কি ওই যে অতিথি 5 জন, তারা বিনা অপরাধে তাদের মৃত্যু ঘটল। যখন অগ্নি প্রজ্বলিত করে দিল, ধা ধা করে যৌথগৃহ পুড়িয়ে গেল। পাণ্ডবরা কোথায় চলে গেল? সুরঙ্গ পথ দিয়ে মহাপ্রস্থানে। ভক্তের কখনো বিনাশ নয়, এই জন্য আমাদের ভক্তিকে আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। এই কলির কালে দান যজ্ঞ তপস্যা কিছুই নয়, একমাত্র ভক্তি হইল প্রাবল্য। ভক্তির দ্বারাই ভগবান বশীভূত হয়। তাই যখন এদেরকে যখন গৃহে যৌথ গৃহে দিলেন, চিন্তা করলেন পাণ্ডবরা তো মরে গেছে, আর বেঁচে নাই, একদম ভস্মীভূত হয়ে গেছে, তাদের আর কোনো অস্তিত্ব নাই। তাই এখন কি আছে? পাণ্ডব পুত্রদের তো মস্তক ছেদন করে আছে, এর শেষ 5 পুত্র। এইবার উত্তরার গর্ভে যেটা আছে এইটা যদি ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে আবার যখন সে আস্তে আস্তে বর্ধিত হবে তখন সে পরম যোদ্ধা হয়ে আমাদের সাথে যুদ্ধ বাঁধবে। তো গর্ভে থাকতে থাকতে তাকে ধ্বংস করতে হবে। কি করলেন? অশ্বত্থমাকে নিযুক্ত করলেন, গর্ভস্থ শিশুকে ধ্বংস করো, গর্ভেতেই ধ্বংস করে দাও। অশ্বত্থমা কি করলেন? ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। উত্তরা দেবী জানতে পারলেন যে আমার গর্ভস্থ শিশুকে ধ্বংস করার জন্য নিমিত্তে অশ্বত্থমা প্রয়াসিত হইয়াছেন। তিনি কারো শরণাপন্ন হলেন না। ভগবান কর্তুম অকর্তুম অন্যতা কর্তুম। ব্রহ্মা স্তব করতে গিয়ে বলেছেন ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদির আদি গোবিন্দ সর্বকারণে কারণ। ভগবান কর্তুম অকর্তুম অন্যতা কর্তুম, ভক্তের জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত, ভক্তকে রক্ষা করার জন্য তিনি সর্বক্ষণ প্রয়াসিত। তিনি একটি পা রথের উপরে আছেন, আরেকটি পা নিম্নে আছেন। রথে উপবেশন করে তিনি দ্বারকায় প্রত্যাগমন করবেন। উত্তরা দেবী ভয়ে বিহ্বলে কারো শরণাপন্ন হলেন না। আমাদের শরণ্যাম কে? আমাদের শরণ্যাম একমাত্র আরাধ্য ভগবান। ব্রজেশ তনয় তদ্ধাম বৃন্দাবন রম্যা কাচি দুপাসনা ব্রজবধূ বর্গেণ যা কল্পিতা প্রমাণং অমল পুরাণং পুমার্থ মহান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মতমিদং।
কি বললেন মহাপ্রভু? বললেন আমাদের আরাধ্য ভগবান ব্রজ শতনয়। এই জন্য উত্তরা দেবী কারো শরণাগ্রহণ করলেন না, শরণ গ্রহণ করলেন না। উত্তরা দেবী ফুল্লি সিলেন্ডার করলেন ভগবানেতে। পাহি পাহি মহাযোগীম দেব দেব জগৎপতে। ছুটে এসেছেন কার কাছে? ভগবানের শরণ গ্রহণ করেছেন। পাহি পাহি মহাযোগীম দেব দেব জগৎপতে নান্য তৎ অভয়ং পশ্যেত যত্র মিত্র পরস্পরম। এরকম চিৎকার করতে করতে আসতেন। শাড়ির আঁচলটা মাটিতে ছুটছে, চুলগুলা আওলা হয়ে গেছে, ভয়ে বিহ্বলা। এরকম দুই বাহু প্রসারিয়ে দিয়ে আত্মনিবেদন করলেন, ফুল্লি সিলেন্ডার করলেন, আনকন্ডিশনাল সিলেন্ডার, কোনো কন্ডিশন থাকলো না। ভগবান ফিরে তাকিয়ে দেখছেন অভিমন্যুর পত্নী উত্তরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, উত্তরা তুমি এরকম ভয়ে বিহ্বলায় ছুটে আসার কারণ আমার কাছে কেন? আমি রাজ্যের বার সবকে রেখে আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়ে এসেছি। তুমি যোগীদের শরণাপন্ন হতে পারতে। বলে যোগীরাও নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারে না। তার প্রমাণ ভরত ঋষি, তার প্রমাণ কে? জলের নিপে তপস্যা করেছিলেন সৌবরী ঋষি। যোগ সাধনা করতে নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারে না, পদে পদে স্খলন ঘটে থাকে। তুমি যোগীদের উপরেও যোগী, তুমি শুধু যোগী নও, মহাযোগী। ভগবানকে বললেন দেবতারা রয়েছিলেন, দেবতাদের শরণাপন্ন হতে পারতে। বলে দেবতারাও নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারে না। বৃহস্পতির চরণে অপরাধের ফলে সেই ইন্দ্র দেবতার কি হয়েছিল? শকরজনী প্রাপ্ত হয়ে শুকরীকে সঙ্গে নিয়ে বাচ্চা কাচ্চিনা গদগদ করে বিষয় বিশ্বার বিষ পান করতে ছিল। তারাও নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারে না। দেবতার উপরে দেবতা, তুমি পরম দেবতা। কে? উত্তরা দেবী বললেন দেব দেব জগৎপতে। বলে দেবতার উপরে দেবতা, তুমি দেবতাদেরও দেবতা, পরম দেবতা। দেব দেব জগৎপতে নান্যত্ব তবে পশ্যেদ। যে তোমাকে ছাড়া আমি কোনো অভয় দেখতে পাচ্ছি না। তুমি সেই কি বললেন? তুমি সেই অসুখ অভয় অমৃত আধার, সেই পাত্মা। আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি প্রভু, আমাকে বাঁচানোর জন্য আমি আসিনি। অশ্বত্থমা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে, সে একদিন মৃত্যু বরণ করবে। জন্মিলেই মরিতে হয় বিধির বিধান, আর আমিও একদিন মৃত্যু বরণ করব। পরস্পর সবারই মৃত্যু আছে, কিন্তু আমি এসেছি আমার যে গর্বে তোমার পরম ভক্ত আছে, তুমি তাকে রক্ষা করো, এই জন্য আমি ছুটে এসেছি তোমার কাছে। ভগবান কি করলেন? ভগবান সেই গর্বে প্রবেশ করলেন, করে ব্রহ্মাস্ত্রকে নিরুদ্ধ করলেন। তাই সেই পরীক্ষিতের নাম ছিল বিষ্ণু রাতায়। যে মাতৃগর্ভে যিনি আমাকে রক্ষা করেছিলেন, তিনি সেই ভগবান পরীক্ষা করেছিলেন, তারপরে তার নাম হলো পরীক্ষিত। যে মাতৃগর্ভে যিনি আমাকে রক্ষা করেছেন, তিনি কি এই ভগবান? এই জন্য তার নাম পরীক্ষিত হলো। পরে পরীক্ষা করেছিলেন, তিনি সেই ভগবান। তা দেখুন, এই জন্য ভগবান আর কিছু চায় না, আরতি এবং ভক্তি। এই ভক্তিরই কথা হইল অমল পুরাণ, শ্রীমদ্ ভাগবতম হইল ভক্তির কথাই বলেন, আত্মতত্ত্বের কথা বলেন। জীবের পরম চরম তত্ত্বের কথা হলো একমাত্র ভাগবতম কথামৃতম। যার জন্য আজকে এই ভাগবতম কথামৃতের ব্যবস্থা হয়েছে। তার সুধী ভক্তমণ্ডলী, আপনারা আমরা পরম সৌভাগ্যবান। এখন আমি আমার পরম বান্ধব পরম পূজ্যপাদ আমাদের সুন্দর গোপাল প্রভু তাম্রলিপ্তিতে তিনি আছেন, তার প্রচার সেন্টার রয়েছেন, তিনি ওই অত্র এলাকায় প্রচার করেন। আমি যখন আমার গুরুপাদের সাথে আসতাম, বহুকাল তার সঙ্গ লাভ করার সৌভাগ্য হয়েছে।
এবং গুরুপাদমা এই তাম্রলিপ্তিতে বহু স্থানে এই ময়না টয়না বলে যত স্থান আছে সর্বত্র চগ্গারুপাদা থেকে বহু স্থানে গুরুপাদমা প্রচার করেছেন। তখন কষ্ট করে, কোনো পথঘাট ছিল না, এই হাঁটু সমান কাদা ছিল, তার মধ্যে বেডিং কান্দে বয়ে চলতে হতো, কোনো গাড়ি ঘোড়ার পথ ছিল না। এত কষ্ট করে প্রচার করেছেন। তাম্রলিপ্তে এসে হরিসভাতে থাকতেন, কখনো মহাপ্রভুর মন্দিরে থাকতেন, কষ্ট করে নাট্য মন্দিরে থেকে এইসব স্থানে প্রচার করতেন। পরবর্তীকালে চাগ্গারুপাদার যখন ওইখানে প্রচার করতে গিয়ে গুরু মহারাজ ওইখানে মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সর্বপ্রথম দেখুন একটি প্রসঙ্গ, আমার গুরুপাদমের যে প্রচারের ছিলেন, তখন গুরুপাদম খিচুড়া গোপীনাথের সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যখন আসেন, তখন তার সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর যখন তিনি প্রচার করেন কেশিয়াতে গোপীনাথকে প্রতিষ্ঠা করে, তার পূর্বে থেকেই তিনি প্রচার করতেন। তখন তিনি মঠ মন্দির করে প্রচার করছেন। তখন চগ্গারুপাদায় গিয়েছেন আমাদের নরেন্দ্র পরিয়ার বাড়িতে। সর্বপ্রথম শিষ্য হয় তার মা বাবা চগ্গারুপাদাতে। তো তার বাবা গুরু মহারাজের হরিকথা শুনে খুবই এক কথায় তিনি একদম সেটেল করে নিলেন যে আমি গুরুকরণ করব সন্ত গোস্বামী মহারাজকে। তো আমাদের খড়গপুর মঠও তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কেশরী মঠও প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। দুই মঠে ঝুলন উৎসব হয়। তাই ওনার নরহরিপ্রভুর মা বাবা ওনারা যান। গেলে পর হরিকথা 5 দিন হরিকথা হয়, ঝুলন যাত্রা উপলক্ষে ধর্মসভা হয়, হরিকথা শ্রবণ করেন। করার পর পরের বৎসর বলছেন তার পত্নীকে, চলো আর বিলম্ব না করে যত তাড়াতাড়ি আমরা গুরুপাদমা আশ্রয় গ্রহণ করব, ভজন করার সুযোগ পাব, দিন অতিবাহিত করে ভজন করলে ভজন পরিপক্ক হবে না। সময় মতো ভজনে প্রবৃত্ত হই, চলো যাই সন্ত মহারাজকে গুরুকরণ করে তার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করি। তখন ওনার পত্নী বলেছিলেন যে সন্ত মহারাজ তো আমার নাতির মতো বয়স, তার কাছ থেকে কি দীক্ষা নেব। তখন তার স্বামী এক ধমক দিয়ে থেট দিয়ে বসাই দিয়ে বললেন, মহাপুরুষদেরকে এরকম চোখে দেখতে নাই, আমি মন থেকে তাকে গুরুপাদ পদ্মে বরণ করে নিয়েছি, আর বিলম্ব করব না, চলো যাই তাকে গুরুকরণ করি। তাহলে তখন গুরু মহারাজের কত অল্প বয়স ছিলেন, তারা চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তারপরে তার ফ্যামিলির অধিকাংশ সবাই গুরু মহারাজের চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র, মেজ কনিষ্ঠ পুত্র সবাই তার চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তাম্রলিপ্তিতে সেই সাবিত্রী কুঠির ওইখানে থেকে গুরু মহারাজ প্রচার করতেন। তখন সমস্ত ব্যবস্থাপনায় ছিলেন আমাদের এই সুন্দর গোপাল প্রভু। গুরু মহারাজের সাথে আসতাম, কোথায় সুবিধা অসুবিধা, কোথায় যাবেন, কখন যাবেন, কিভাবে যাবেন, সব দায়িত্ব তার ছিলেন। তাই আজকে তাকে আমরা পেয়েছি। এখন আমরা তার চরণে নিবেদন করব আমি, তিনি একটু হরিকথা পরিবেশন করবেন। সুধী ভক্তমণ্ডলী আপনারা মনোযোগের সহিত শ্রবণ করবেন। আরেকটা আছে নাকি মাইক? খুলে দেন, এটা খুলে দেন। কোথায় সময় আছে? সেখান তো কোথায় আর কতক্ষণ হবে হরিকথা?
সাক্ষাৎ ধরিত্রেণ সমস্ত শাস্ত্রই রুক্তস্ততা ভাববত এব সদ্ভি কিন্তু প্রভর্য প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরশ্রী চরণারবিন্দম বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাপনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। সংখ্যাপূর্বক নাম গান নতিভি কালাবসানিকিতৌ নিদ্রা আহার বিহারাকাদি বিজিতৌ চাত্যন্ত দিনৌ চয়ৌ রাধা কৃষ্ণ গুণস্মিতের মধুরিমানন্দেন সম্মোহিতৌ বন্দে রূপ সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ বন্দে রূপ সনাতনৌ রঘুযুগৌ শ্রীজীব গোপালকৌ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। নিতাই গৌর প্রমানন্দে। গুরু গৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা গিরিধারীর বিশেষ করুণায় এবং শ্রীধাম মায়াপুর থেকে আগত ধামভূষণ স্বরূপ শ্রী চৈতন্য আশ্রমের মঠাচার্য তিদণ্ডী স্বামী ভক্তি কমল হৃষিকেশ মহারাজের উপস্থিতিতে এবং সমাগত বৈষ্ণব মণ্ডলী, ভক্তমণ্ডলী এবং সজ্জন মণ্ডলীর উপস্থিতিতে সাধু সঙ্গে উপস্থিত হয়ে কিছু শ্রবণ কথা করার প্রয়াস নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু যদিও আমি হরিকথা বলার খুব অযোগ্য, কিন্তু বৈষ্ণব কৃপা নির্দেশ পালনের জন্য তাদের দীর্ঘদিন সান্নিধ্যে থেকে যেটুকু আমাদের শ্রবণ অগোচর হয়েছে তার কিছু বলার প্রয়াস পারব মাত্র। আমাদের বিশ্বব্যাপী গৌড়ীয় মঠ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ তিনি শুদ্ধ ভক্তি বিনোদ ধারা প্রচার করার জন্য রূপানুগ সপ্তম গোস্বামী রূপে জগতের কাছে পরিচিত তিনি এসেছিলেন এবং তাঁর কৃপা নির্দেশ ক্রমে ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ আমাদের কাছে যার সান্নিধ্যে অবস্থান করছে এইরকম অসংখ্য সন্ন্যাসীবৃন্দ এবং প্রকৃষ্ট ভক্তকে জগতের দ্বারে প্রেরণ করছেন। কিসের জন্য? কারণ আমাদের যে একটা ব্যাধি কৃষ্ণেতর বিষয় সংগ্রহ এবং এই জড় জগতে পতিত হয়ে হাবুডুবু খাওয়া, সেখান থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার যে মহৌষধ, আজকের যেমন কি অনেক রিপ্রেজেন্টেটিভ যায়, তারা বিভিন্ন ওষুধের কথা বলে, তাতে আমাদের কি হচ্ছে, সাময়িক কিছু প্রশমন হয় বটে, কিন্তু আমাদের কি নিত্যকালের জন্য প্রশমন হয়নি। কিন্তু তিনারা যে জিনিসটা দিতে আসছেন, ওই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, মায়া মুগ্ধ জীবের ভব ক্ষুধা চিরতরে ঘুচাইয়ে দাও। তারা আমরা যে মায়াবদ্ধ হয়ে অনাদিকাল ধরে যে কৃষ্ণেতর বিষয় সংগ্রহ করার যে প্রয়াসরূপ আমরা মহাব্যাধিতে আক্রান্ত, সেই ব্যাধি থেকে আমাদের নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য তিনি কি করলেন, আমাদের যে একটা ঔষধ আমাদের কাছে দিলেন। ওই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন কি, এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবারও লাগি, হরিনাম মহামন্ত্র লহ তুমি মাগি। তাহলে কি হচ্ছে, সেইটা মায়া নাশ করার জন্য
কি ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাপ্রভুর কথা জগতে প্রচার করলেন, এবং সেটা কি আমাদের মেগে নিতে হয়। হ্যাঁ, তাহলে কি হচ্ছে, আর আজকের জগতের যে ধর্মগুলো চলছে সেখানে পুশিংয়ে চলছে। বিভিন্ন যে আজকে মুসলমান ধর্ম হোক, খ্রিস্টান ধর্ম, যেগুলো বিভিন্ন ধর্ম এখানে পুশিংয়ে চলে, কিন্তু এখানে হচ্ছে ভগবান সর্বাকর্ষক। তারা কি করেন, তিনি কি হচ্ছেন, আমাদের সমস্ত বৃত্তিকে, মনোবৃত্তিকে তিনি হরণ করতে পারেন, আর তার সমস্ত গুণগুলো শুদ্ধ বৈষ্ণবের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সেই সাধুগণও তারা কি করেন, সেই ভগবানের সেই বিশেষ গুণে গুণী হয়ে তার যদি আমরা প্রকৃষ্ট শরণাগত হতে পারি, তাহলে কি হচ্ছে, তার শ্রীচরণে স্থান দিয়ে আমাদের যে অনাদিকালের ব্যাধিগুলো থেকে আমাদের মুক্ত করে জীবের স্বরূপ অবস্থা, জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস, এখানে তারা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। কিন্তু এখানে কি হচ্ছে, আমাদের আজকের কি, ওই জন্য প্রভুপাদ বলছেন কি, বলছে নাম দু প্রকার, একটা হচ্ছে অশুদ্ধ নাম, একটা শুদ্ধ নাম। শুদ্ধ নামটা কি, সিদ্ধান্ত সহিত হরিনাম, যে নাম এবং নামই অভেদ। এই জন্যই আরেকটা তিনি বলছেন যে ইন্দ্রিয় তর্পণকারী কীর্তন হরি কীর্তন নহে। মহাপ্রভু নিত্য কীর্তন করতেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলছে, তুমি ভাবুক ইন্দ্রজালিক, তুমি একটা তরুণ সন্ন্যাসী, তুমি বেদান্ত পড়বে, এইগুলো পড়বে, না পড়ে তুমি এইসব করছো, নাচা উড়া করছো। তার প্রত্যুত্তরে মহাপ্রভু কি বললেন, গুরু মোরে শিষ্য দেখি, মূর্খ দেখি করিল শাসন, নাহি তো তোমার বেদান্তে অধিকার। তখন তিনি কি করলেন, এই নামটা দিলেন, এই নামই আমাকে কি করে নাচায় কাঁদায়। কিন্তু কি হচ্ছে, আজকের আমাদেরকে ভাবকেলি হয়, আমাদেরকে নিজের সুখের জন্য নাচি, নিজের সুখের জন্য গান গাই বিভিন্ন সুরে। নিত্যানন্দের গান গাইছি, কিন্তু নিত্যানন্দ কি বস্তু সেটা জানি কি? এই জন্যই প্রভুপাদ বললেন ইন্দ্রিয় তর্পণকারী কীর্তন হরি কীর্তন নহে। সেই কীর্তনের দ্বারা কি হচ্ছে, যার কীর্তন করছি তার প্রসন্নতা আসবে কি করে? জগতের কিছু মানুষের প্রসন্নতা আসতে পারে, অর্থ কামনা পূরণ হতে পারে, কিছুটা ধর্ম হতে পারে, সেই ধর্মের দ্বারা আমরা স্বর্গ পর্যন্ত যেতে পারবো। সেই স্বর্গে আবার যখন সেটা, কিন্তু সেটা কি ক্ষয়িষ্ণু, তাহলে ক্ষয়িষ্ণুর জিনিস পাওয়া যাবে। আর শুদ্ধ নামের দ্বারা পাওয়া যাবে ভগবত প্রেম। যেই প্রেমটা কি হচ্ছে স্বীকৃতির দ্বারা অর্জিত হয়, সেটা নিত্যকালের জন্য সঞ্চিত থাকে, আর সেই সম্পদ নিয়ে আমরা কি হচ্ছে গোলকে পৌঁছাতে পারবো। আর এই জগতের কীর্তনের দ্বারা যে পয়সা উপার্জিত হবে, সেই পয়সা উপার্জনের দ্বারা আমরা কি হচ্ছে বড় জোর ফ্লাইটে করে বিভিন্ন কি প্রমোদযুক্ত জায়গায় যেতে পারবো। হ্যাঁ, আর এই যে আমাদের জড়ীয় ইন্দ্র তর্পণ হতে পারে, কিন্তু সেখানে যে আমাদের চিদ ইন্দ্রিয় তর্পণ হওয়া অসম্ভব। আর তাই সেই জন্যই আমাদের প্রয়োজন শুদ্ধ ভক্তের পাদপদ্ম আশ্রয় করে হরিভজন করা। ওই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন, শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজন অনুকূল। আর দেখা যাবে, আর তিনিই শুদ্ধ ভক্ত, যিনি কি হচ্ছেন কোনো রকম বিন্দুমাত্র আমাদের ইন্দ্রিয় তর্পণের ইন্ধন যোগাবেন না। আর যেখানে দেখা গেল কি হচ্ছে আমাদের জাগতিক জীবনের যিনি বিন্দুমাত্র ইন্ধন যোগাবেন, তিনি কোনোদিনই গুরু পদবাচ্য নয়। হ্যাঁ, এবং সেই গুরুকে পরিত্যাগ করলেই আমাদের নিত্য মঙ্গল সম্ভব। আর সেই জন্যই আমাদের বিদ্যা অর্জন করতে হয়, যেই বিদ্যার দ্বারা কি হচ্ছে আমাদের কৃষ্ণ ভক্তি কি জানায়। এই জন্যই সেই তো বিদ্যার ফল জানহ নিশ্চয়, কৃষ্ণ পাদ পদ্মে যদি চিত্তবৃত্ত রয়। কিন্তু কি হচ্ছে, ওই জন্য কি হচ্ছে জ্ঞানের দ্বারা ভগবত প্রাপ্তি হবে না। এই জন্য বলছে বহু না জন্মনান্তে জ্ঞান বান প্রপদ্যতে বাসুদেব সর্বমিতি সমহাত্মা সুদূরলভ। অনেক জ্ঞান আছে, হ্যাঁ, সেই জ্ঞানের দ্বারা কি হবে, এই যে মহারাজ কি বললেন যে গীতা দ্বারা জ্ঞান হবে, গীতা আশ্রয় করে জ্ঞান পাওয়া যাবে। এখানে 400 জন এর কি মানে অর্থকর্তা আছে, 400 জনেরও বেশি গীতার ভাষ্য প্রদান করছে। সেখানে কে হচ্ছে কর্মের প্রাধান্য দিল, কে জ্ঞানের প্রাধান্য দিছে, কিন্তু সেখানে ভক্তির প্রাধান্য কম আছে।
এই জন্যই গীতাতে বলছে ত্রিগুণা বিষয় বেদা নিস্তির্গণ্য ভাবার জন্য। গীতাটা কি হচ্ছে, বেদ শাস্ত্র কি হচ্ছে, তিনটা গুণযুক্ত, মানে সেখানে কি হচ্ছে আত্মতত্ত্বের প্রকাশের কোনো সম্ভাবনা নাই, খুব শুধু আছে স্বল্প মাত্র। ওই জন্য কি হচ্ছে আমাদের গুণাতীত হতে হবে। কিন্তু কি হচ্ছে আমরা যে বৈদিক কিছু নিয়ম কানুনের উপর যদি প্রধান করে আমরা জীবন অতিবাহিত করতে চাই, তাহলে কি হচ্ছে আমরা সেই সাধন ভজনের প্রাথমিক স্টেজে পড়ে থাকব। যে আমাদের যে ভজনের যে ক্রম আছে, আগে বৈধি ভক্তি, তা ভাব ভক্তি, প্রেম ভক্তি। ওই জন্য কি হচ্ছে আমাদের এই তত্ত্বগুলো জানতে হবে। কি আজকের সকালে যেমন আলোচনা হয়েছিল যে 6 বেগদমি, 6 দোষধি, 6 গুণ, 6 গুণের কি বলা আছে, উৎসাহাত, নিশ্চয়াত, ধৈর্যাত, তত্তৎ কর্ম প্রবর্তনাৎ, সঙ্গত্যাগাৎ, শতবৃতে। তাহলে কি হচ্ছে আগে উৎসাহ থাকবে, সাধু সঙ্গে যেতে হবে, সাধুর কথা হরি কথা শ্রবণ করতে হবে, শ্রবণ করে সেটা যেমন আমাকে মনন করতে হবে এবং আমার হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। নাহলে সাধুর কাছে গেলাম, গিয়ে বললাম শুনলো কি বলছে, আমার তো অত কিছু মনে থাকে, আবার কেউ বা যা বলছে টোটো বলতে পারছে কিন্তু তার হৃদয়ঙ্গম নাই, ওইটা বলেই তার আর কি। কিন্তু কি হচ্ছে সেই কথাটা আমাদের মননই বিশিষ্ট হতে হবে। আর কি হচ্ছে তাহলে, এবং নিশ্চয়ই যে সাধুর এই কথা আমার হৃদয়কে পবিত্র করে ভগবৎ পাদপদ্ম, সদ্গুরু পাদপদ্মের আশ্রয়ে ভগবৎ পাদপদ্মের সেবা সুগ্রাহ্যে প্রদান করবে, এই বিশ্বাসটা দরকার। নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি দরকার। তারপরে কি হচ্ছে ধৈর্য, তার জন্য কিন্তু ধৈর্য ধরতে হবে। হঠাৎ করে আজকের যারা কি হচ্ছে দেখা গেল আমাদের অসুর হিরণ্যকশিপু কত বৎসর তপস্যা করছিলেন, হ্যাঁ, ভগবত প্রাপ্তির জন্য। আজকের দেখা গেল এই যে রামায়ণের যে আমাদের বাল্মীকি মুনি কত সময় তপস্যা করতে হয়েছিল। চিন্তা, তারা অসুরজনী প্রাপ্ত হয়েও যদি তারা এত ধৈর্য ধরে কি তারা ভগবত প্রাপ্তির জন্য প্রত্যাশা করে, আমাদের কি সেই ধৈর্যটুকু কোথায়? আর তারপরে কি তত্তৎ কর্ম প্রবর্তনাৎ, সেই মানে সেইভাবে চলতে হবে। যেমন আজকের দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে এই অনুষ্ঠান করতে গেলে এখানে কি হচ্ছে ভালো ভাগবত পাঠ শুনছি আমাদের শ্রীকান্ত প্রভু, যদিও কালকেই আমার পরিচয়, কিন্তু কি হচ্ছে শরণাগতির অভাব আছে। গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করার কাছে ফলে পরে সেখানে যদি তার শরণাগতির অভাব থাকে, তাহলে তার দ্বারা জগতের কল্যাণ, তার হরিকথার দ্বারাও জগতের কল্যাণ হওয়া অসম্ভব। কারণ প্রভুপাদ বলছেন, যদি বাস্তব সত্য কথা বলতে গিয়ে আমার চরণে আশ্রিত সকলেই আমার কাছ থেকে বিচ্যুত হয়, তাতে আমার কোনো লোকসান নাই। কিন্তু যদি একজন শ্রদ্ধালু ব্যক্তি এই শুদ্ধ হরিকথার তার কর্ণগোচরে যায়, সেই হরিকথার দ্বারা জগতের অশেষ মঙ্গল হতে পারে। এই জন্য চিন্তা করতে হবে, আমাদের শরণাগতির মাত্রা যত বেশি, তখন ভগবানের কি হচ্ছে কৃপাটা তত বেশি আসবে, শুদ্ধ কৃপা। আর না হলে এখানে মিশ্র কৃপা আসবে। এই জন্য ওই যে আমাদের পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম আসা অসম্ভব, সেখানে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পর্যন্ত যেতে পারবো। আর আমাদের ভক্তিরাজ্যে বলছে মোক্ষ বাঞ্ছা কৈতব প্রধান, যা হইতে কৃষ্ণ ভক্তি হয় অন্তর্ধান। এই জন্য আমাদের খুব, যেহেতু আমরা প্রভুপাদ পরিবারে এসে উপস্থিত হয়ে কোনো কারণে সৌভাগ্যের ফলে আমরা এসে পড়ছি, কারণ আমাদের কি হচ্ছে যথার্থ ঔষধ আমাদের দিতে হবে। তার জন্য রুগী যদি গ্রহণ না করে বয়ে যায়নি কিছু, কিন্তু যথার্থ কথা বলতে হবে, নির্ভীকভাবে বলতে হবে, সেটাই হবে প্রভুপাদের সেবা। প্রভুপাদ বলছেন, যারা আমার শরণাগত আমি কোটি জন্ম পরেও তাকে কি হচ্ছে ভগবৎ পাদপদ্মে পৌঁছে দিবই। এই জন্য জগতের মানুষও তার কথা শুনে তাকে কি হচ্ছে জগৎগুরু নামে প্রতিষ্ঠিত করছেন। কিন্তু আজকের অসংখ্য জগৎগুরু আছে, কিন্তু সেই পরিবারে মানে, এবং তিনি যে সেই কথা যে আমাদের এখানে কি প্রমাণও করে গেছেন, তার প্রমাণ আছেন যে আসামে প্রভুপাদের একজন শিষ্য ছিল, তার নাম রামগতি প্রভু। তিনি প্রভুপাদ পাদপদ্ম আশ্রয় করে তখন মঠে সেবা করতেন। কোনো দুর্ভাগ্যবশত তিনি আসামে ফিরে গেছিলেন। ফিরে গিয়ে কী হলো, সেখানে তখন তো এত প্রচার ছিল নি, তখন কি হচ্ছে ঘরে গিয়ে
তাদের সঙ্গে খেতে খেতে তার জপের মালা কোথায় চলে গেছিলো, তার কি হচ্ছে যজ্ঞসূত্র কথা চলে গেছিলো তার ঠিক নাই, এবং তার সব কিছু ত্যাগ। কিন্তু তার যখন মৃত্যু উপস্থিত হলো, তাকে কি শ্মশানে নিয়ে গিয়ে যখন দাহ কার্য করবে, তখন তার মধ্যে একটু জ্ঞানের সঞ্চার হলো। তিনি বললেন প্রভুপাদ, প্রভুপাদ বলে চিৎকার করলেন, আমার জপের মালাটা কোথায়? তখন যাকে সৎকার করতে গেল, তারা সব কিন্তু সেখান থেকে দৌড়ে পালালো, বলছে এর মধ্যে কত কিছু মানে ভূত টুত কিছু ঢুকে গেছে। তখন কি হচ্ছে, তার মধ্যে প্রভুপাদ বললেন, বলে তুমি দেখো এতদিন তুমি আমার পাদ পদ্ম আশ্রয় করেছিলে, তুমি ঘরে ফিরে গেলে আজকে ভুলে গেছো। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে যেহেতু প্রভুপাদের কিছু সেবা করছে, সৌভাগ্যক্রমে কি হচ্ছে, তার মৃত্যুর লাস্টে প্রভুপাদের কথা মনে হয়ে গেল। তখন তাকে বললো, যাও তুমি তো তোমার আহ্নিক মন্ত্রও ভুলে গেছো, আজকে কালীঘাটে তোমার গুরুভ্রাতা হয়গ্রীব ব্রহ্মচারী, এখন পরবর্তীকালে যিনি ভক্তিদ্বৈত মাধব মহারাজ তিনি আছেন, সেখানে যাও, সেখানে গিয়ে আবার তুমি তার কাছ থেকে এই মন্ত্র নিয়ে কি মহাপ্রভুর সেবা করো, চৈতন্য মঠের সেবা করো। এরপরেও তিনি 15 বছর কাল বৃন্দাবনে গিয়ে তাহলে কি হচ্ছে, প্রভুপাদের সেবা করে তার আবার তারা স্বধামে ফিরে গেছেন। এরকম অনেক প্রমাণ আছে, আমাদের প্রমাণ খুঁজতে হবে। তাহলে চিন্তা করতে, সেই পরিবারেই আমাদের জন্ম, অতএব সেই পরিবারে যদি জন্মগ্রহণ করে তাহলে যথার্থ সেবা না করতে পারি, তাহলে দাদা কি হচ্ছে, গুরুদেবের যাহারও প্রসাদে ভাই এভাবে তরিয়া যাই, গুরুদেব কি করবেন, বঞ্চনা করবেন, তিনি কিন্তু কৃপা করবেন না। আর জগতের মানুষ কৃপা আর বঞ্চনাকে কি একই দৃষ্টিতে দেখে? দেখা গেল আমি আমার একটা অভিলাষ নিয়ে গুরুদেবের কাছে গিয়ে বললাম, আচ্ছা তোমার ইচ্ছা হয় করো, হ্যাঁ জানে তো বললেই শুনবেনি, যা হোক। তখন কি হচ্ছে, সে মনে করিলাম তো গুরুদেবের কাছ থেকে এটা আদেশই নিয়ে নিচ্ছি। কিন্তু কি হচ্ছে, ওই জন্য ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন, কিসে ভালো হয় ইহা নাহি বুঝি, তাই মম এই গতি। হ্যাঁ তুমি তো পণ্ডিত বড়, হ্যাঁ জীবের কল্যাণ তুমি অন্বেষিবে, কিন্তু কি আমি আমার কল্যাণ অন্বেষণ করতে চাই, এইটাই হচ্ছে ভবরোগ, মস্ত বড় ব্যাধি। যাক, আজকের তো সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে। আপনাদের সামনে ধামভূষণ স্বরূপ এবং আমাদের এই সেই মানে কি গোলকের ওর থেকে গোলকের সন্ধান প্রদাতা, সেখান থেকে মানে সেই আমাদের অকৃত্রিম প্রেমদাতা যে আমাদের গুরুপ্রতিম ভক্তিকমল হৃষিকেশ মহারাজ আছেন, তার মুখনিসৃত হরিকথা শ্রবণ করে তাদের নির্দেশিত পথে চলে প্রভুপাদের সেবার মাধ্যমে, সাধুগুরু বৈষ্ণব সেবার মাধ্যমে যাতে আমরা স্বধামে ফিরে যেতে পারি, সেই আশা রাখব। আপনারাও কৃপা করবেন, আমরা যেন নিষ্কপটে যেন হরিকীর্তন, নিষ্কপটে হেন দশা কবে হবে, নিরন্তর নাম গাবো, আবেশে রহিয়া দেহযাত্রা করি, তোমার করুণা পাবো। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাপনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হরে কৃষ্ণ সুধী ভক্তমণ্ডলী, আমরা এতক্ষণ যাবৎ পরম পূজ্যপাদ সুন্দর গোপাল প্রভু শ্রীমুক্তকে শ্রবণ করলাম সুন্দরভাবে। রামগতি প্রভু পরম পূজ্যপাদ রামগতি প্রভু প্রভুপাদের চরণাশ্রিত ছিলেন, শুনলেন। যমরাজ স্বয়ং বললেন, যখন প্রভুপাদ বলে চিৎকার করছেন, তখন যমরাজ স্বয়ং বললেন, আরে বাবা, একে তো আমার দণ্ডনীয় নয়, তাকে ছেড়ে দেওয়া হোক। তোমরা কোথায় থেকে এনেছ? এ কার নাম উল্লেখ করেছে? তাকে তার ধামে পৌঁছে দাও। যমদূতগণ কী করলেন, সঙ্গে করে নিয়ে তাকে প্রভুপাদের চরণে পৌঁছে দিলেন। তাহলে দেখুন প্রভুপাদ কী বস্তু ছিলেন। প্রভুপাদ বাংলাদেশ ঢাকার সংলগ্ন বালিহাটি যেমন স্থান, এখানকার জমিদার মন্মথ রায় চৌধুরী স্বামী স্ত্রী দুইজন প্রভুপাদের চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছেন। দুইজন প্রভুপাদের চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছেন। প্রভুপাদকে বাগবাজার ঘাট থেকে
জাহাজে করে প্রভুপাদের গন্ধের সহ সেই বালিহাটে নিয়ে গিয়েছিলেন রাজবাড়িতে। জাহাজটাকে গয়না দিয়ে শুধু সাজিয়েছিলেন। কার্পেট পেরতে যখন প্রভুপাদকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে যান, কার্পেট যে পাতা ছিল তার মধ্যে সব হীরা মুক্তা ছিল। দুপাশ থেকে পুষ্প বর্ষণ করে বিরাট আপ্যায়ন করে প্রভুপাদকে নিয়ে গেলেন রাজপ্রাসাদে। এখনো সেই রাজপ্রাসাদ সে ঢাকা শহরের মধ্যে বিরাট ঐতিহাসিক বলে ওটা সরকার থেকে পরিচালনা করছেন। সেইখানে প্রভুপাদ 4 দিন ছিলেন, হরিকথা পরিবেশন করেছেন। প্রভুপাদ যখন চলে আসবেন তখন প্রভুপাদকে বিদায় দিতে যে প্রণামী টনামি দিয়েছেন জমিদার, তো হীরা মুক্তা মণিমাণিক্য। প্রভুপাদ বললেন, আমি বৈরাগী লোক, আমাকে এইসব মোহর হীরা মাণিক্য প্রণামী দিচ্ছ, এগুলো আমি কি করব? তাই একটা, তোমরা তো আমার নিত্য সেবক, তাইলে আমাকে এইসব না দিয়ে একটা কাজ করো, ঢাকা নোয়াপুর রোডেতে ভাড়াটিয়া বাড়িতে মঠটা আছে, ওই মঠটা যদি একটা চিরস্থায়ী মঠ হয়, ভাড়াটিয়া বাড়ি থেকে মঠটাকে একটু ট্রান্সফার করা হয়, একটি স্থান নির্ণয় করে ওইখানে মন্দির করা হয়, তাহলে বিগ্রহগণকে এইখানে আনা হবে। পরবর্তীকালে এই নারান্দা যে মাধ্যগরীয় মঠ, ওই জমিদার বাড়ির বাবুর অবদান। তিনি ওইখানে যেখানে মাধ্যগরীয় মঠ আছেন ওইখানে অনেক বসতি ছিলেন। ওই বসতিদেরকে তুলে অন্যত্র ব্যবস্থা করে দিয়ে এই স্থান সংগ্রহ করে বিরাট উঁচু নির্মিত, একদম চূড়া সমন্বিত মন্দির, একদম ঢাকা শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের মধ্যে সর্ব ঐতিহাসিক প্রাচুর্যপূর্বক একটা মন্দির। ওইখানে অসংখ্য লোকেরা সব দর্শন করতে আসে, শুধু হিন্দু নয় না, মুসলমানরাও আসে দর্শন করতে সেখানে, এত ঐতিহাসিক মন্দির। তিনি এই মহাপুরুষ জগতে 64 বৎসর ছিলেন, 66টি প্রতিষ্ঠান করে গেছেন। তার অভিপ্রায় ছিলেন, যখন তিনি কাশীতে যে ইউনিভার্সিটিতে লেকচার করেছিলেন, তারই অকৃত্রিম ভাষ্য শ্রবণ করে সেখানকার সুপণ্ডিত ছিলেন মদন মোহন মালব্য। তিনি এসে প্রভুপাদের চরণে পড়ে বললেন, আমরা এ কাশীতে বাস করি, বহু বিদ্বৎ পণ্ডিতের কথামৃত শ্রবণ করি, কিন্তু আপনার মতো এরকম বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তির কথা আমরা কখনো শ্রবণ করিনি। আর কি, জগতে প্রভুপাদ কাউকে তুয়াজ করেননি। প্রভুপাদ আপনারা শুনেছেন, প্রভুপাদ বলতেন, প্রভুপাদকে এসে বলছেন যে প্রভুপাদ আপনি যে জন্য এসেছেন তা করুন, আপনি এই অসংখ্য লোক এরা এ ভক্তি মার্গ গ্রহণ করতে চায়, তো আপনার যে কঠোর নিয়ম তার জন্য এরা পশ্চাৎপদ হয়। যদি আপনি ধূমপানটা চাটা একটু স্বীকার করে নেন, তাহলে আপনার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি শিষ্য হবে। প্রভুপাদ বলেছিলেন, আমাদের সুন্দর গোপাল প্রভু বলেছেন আপনাদেরকে, প্রভুপাদ বলেছেন, আমি পাণ্ডিত্যের আভিজাত্য আমার ছিল, আমি জমিদার ঘরের পুত্র, আমার জমিদারির আভিজাত্য ছিল, আমি বিরাট বড় কিছু এরকম একটা আভিজাত্য ছিল। আমার গুরুদেব আমাকে বলেছিলেন, এগুলা যদি তুমি তফাৎ করে দিয়ে আমার কাছে আসতে পারো, তোমাকে বিরাট বড় লোক তৈরি করে দেব, আমি তোমার মতো বড় লোক জগতে আর কেউ হবে না। আমি সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে তার চরণেই আশ্রয় করেছিলাম, আর তিনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। তিনি আমাকে বাস্তব সত্যি কথা জগতে প্রচার করার জন্য বলেছেন। আপনারা বলছেন লাখ লাখ কোটি কোটি আমার শিষ্য, দরকার নাই। যারা আমার চরণে এসেছেন আমার শিষ্য বলে অভিমান করে থাকেন, তারা যদি এক এক করে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যায়, তাতে আমার কোনো আসে যায় না। কিন্তু আমার গুরুপাদ্মের যে আদর্শ, কোথাও স্থান না পেলে আমি একটি বৃক্ষের তলায় দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে চিৎকার করে যাব, সহস্র সহস্র কোটি কোটি লোকের দরকার নাই, একটা লোক যদি শুনে তার দ্বারা জগতের অনেক কল্যাণ হবে।
আজকে সেই প্রভুপাদ কাশীতে যখন ইউনিভার্সিটিতে লেকচার করলেন, যখন সুপণ্ডিত একজন প্রফেসর, খুব পাণ্ডিত্য তার, সেই গুরু প্রভুপাদের চরণে কেঁদে রুদন করতে করতে বললেন, প্রভুপাদ আপনি যার জন্য জগতে এসেছেন তাই করুন। আপনার যে অতিমত্ততা, এই যে অপূর্ব আপনার বিশুদ্ধ ভাষণ, বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তির কথা জগতে কেউ বলেন না, নির্ভীক কণ্ঠে, স্বার্থ ছাড়া কেউ কোনো কথা বলেন না। আপনি নিঃস্বার্থে জগতের কল্যাণ করতে এসেছেন, তার জন্য আপনি প্রতি শহরে, প্রতি গ্রামে, প্রতি গঞ্জেতে এক একটি করে মঠ প্রতিষ্ঠা করুন। প্রভুপাদ বললেন নির্ভীক কণ্ঠে, তাহলে তার কতটা প্রবলতার সাহস ছিলেন। তিনি বললেন, মদনমোহন বাবু আপনি ভুল বলেছেন, আমি তার জন্য আসিনি। আমি প্রতি গ্রামে গঞ্জে শহরে এক একটি করে মঠ প্রতিষ্ঠা করতে আসেনি। আমি এসেছি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটা জীবের হৃদয়তে একটি করে চৈতন্য মঠ প্রকাশ করার জন্য আমি এসেছি। আজকে সেই ভগবচ্চেতনা হারিয়ে জীব পুনরপি জননম পুনরপি মরণম পুনরপি জননী জটাসম করে বেড়াচ্ছেন। কেন? জীবিত থাকে থেকেও আমরা মৃত্যু, আমরা কিন্তু কেউ বেঁচে নাই। এই যে সব মূর্তিগুলা দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা ভাবছেন এগুলা সব আমরা বেঁচে আছি, কেউ নাই। আমার কথা নয়, আমার আদিগুরু নরোত্তম ঠাকুর জানিয়েছেন, হরি হরি বিফলে জন্ম গোয়াইনু, মনুষ্য জন্ম পাইয়া রাধা কৃষ্ণ না বজিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু। আমরা জেনে শুনে বিষকে আত্মহত্যা করে আছি, আমরা কেউ বেঁচে নাই। এগুলা মুখোশগুলা শুধু দেখতে পাচ্ছি, কিছুই নাই। কেন? জেনে শুনে আমরা আত্মহত্যা করে বসে আছি। আমরা এসেছি, এই মনুষ্য জন্মটা লাভ করেছি রাধা কৃষ্ণের সেবা করার জন্য। মনুষ্য জন্ম পাইয়া রাধা কৃষ্ণ না বুঝিয়া, জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু। গোলকের প্রেমদন হরিনাম সংকীর্তন, রতিনা জন্মিল কেন তাই। আমাদের রতিমণি জন্মেছে কি? আমরা নাম করি, নামাক্ষর বাহিরায় বটে নাম কবু নয়। প্রভু বলেছেন শুদ্ধ নাম। প্রকাশানন্দ সরস্বতী মহাপ্রভুর ভগবত্তার স্বীকার করলেন না, কতই না নিন্দা মন্দা করতেন। চন্দ্রসাগর জানাইলেন প্রভু, আর কান জ্বালাপালা ধরে যায়, সহন করা যায় না, আপনার এত নিন্দা করেন। তো প্রভাত হইলেই শুধু মায়াবাদীর মুখ দর্শন করতে হয়, কারো মুখে বিষ্ণু পুণ্ডরীকাক্ষ নাম শ্রবণ করা যায় না। সব ঘুম থেকে উঠেই মায়াবাদীর দর্শন হয়। কিন্তু আপনি কি প্রতিজ্ঞা করেছেন উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম সর্বত্র কৃষ্ণ প্রেম প্রচার করবেন, আর এই কাশীদামে কৃষ্ণ প্রেম কাউকে দেবেন না? এটা আপনার প্রতিজ্ঞা। কাশীদাম কি এরকমই থাকবেন? মহাপ্রভু বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তন করতে করতে কাশীদামে পৌঁছলেন। পৌঁছানোর পর কি হলো, সেখানে প্রকাশানন্দ সরস্বতীকেও নিমন্ত্রণ করেছেন, আর শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করেছেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু গেলেন, বলেন ওর কাছে কি জন্য যাবেন? উনি আপনার নিন্দা করেন, আপনি ভাবুক হয়ে নর্তন করেন, কীর্তন করেন, ধুলাই গড়াগড়ি যান, প্রেমাবিষ্ট রুদন করেন। আর প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলছেন এই অল্প বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছে, ওই সন্ন্যাস ধর্ম সংরক্ষণ করতে পারবে না। কোথায় বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বেদ অধ্যয়ন করবে, বেদ পাঠ করবে, তা না করে এইসব ভাবুক হয়ে ভাব দেখায়। তো আপনি সেখানে খেতে যান। মহাপ্রভু বললেন আমি যাব। মহাপ্রভু গেলেন, যে সেই সন্ন্যাসীর সভাতে গেলেন। এরা তো সবাই বৈদান্তিক সন্ন্যাসী, বেশ উচ্চ আসনে সবাই আসন গ্রহণ করে বসে আছেন। মহাপ্রভু যে সর্বস্ব চাহং ইতি সন্নপিষ্টং মত্ত স্মৃতি জ্ঞান অপহনঞ্চ বেদশ্চ সর্বং রহমেদ্য বেদ্য বেদান্ত কীট বিদেবচম, বেদের প্রতিপাদ্য বিষয় ভগবান গৌর সুন্দর। তিনি সেখানে পৌঁছে গেছেন। প্রকাশানন্দ সরস্বতী তার অভিমানে বসে আছেন, কোনো তোয়াক্কা করছেন না মহাপ্রভুকে। মহাপ্রভু যে পাদ প্রক্ষালন করে সবাইকে দণ্ডবত প্রণাম জানিয়ে একটা অপবিত্র আসনে যেয়ে বসেছেন, নিম্নেতে অপবিত্র স্থানে বসেছেন যখন, তখন বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়ে যে তিনি
যখন তিনি সেই ঐশ্বর্য মূর্তি প্রকাশ করলেন, সেখানে তার অঙ্গদ্বতীতে যখন চতুর্দশ ভুবন আলোকিত হতে থাকলো, তখন প্রকাশানন্দ সরস্বতীর শিষ্যরা তখন বললেন, গুরুদেব, যাকে নিম্ন আসনে বসাই দিয়ে আমরা উত্তম আসন গ্রহণ করে বসেছি, তিনি সাধারণ কেউ নয়, দেখতে পাচ্ছেন তার অঙ্গদ্বতীতে চতুর্দশ ভুবন আলোকিত হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশানন্দ সরস্বতী নেমে আসলেন আসন ছেড়ে, এসে বললেন, গোসাই, অপবিত্র স্থানে বসো, কিবা ওই সব অবসাদ, তুমি অপবিত্র স্থানে বসছো কেন? আমাদের সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, এসো তুমি আসন গ্রহণ করো, বেদান্ত ব্যাখ্যা করো। মহাপ্রভু বললেন, গুরুমুরে মূর্খদ কি করিলা শাসন, বেদান্তে তোমার নাহি অধিকার। মহাপ্রভু তিনাদুপি শুনিছ না, তরুরূপে শুনিছ না, অমানিনা মানদে ন কীর্তনিয়া সদরি। তিনি মুখে বলেননি, তিনি আচরণ করে জগৎ শিবকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি তিনাদুপি শুনেছেন, শুল্কের মূর্ত বিগ্রহ হয়ে তিনি ওইখানে অবস্থান করে বলছেন, গুরুমুরে মূর্খ দেখি করিলা শাসন, বেদান্তে তোমার নাহি অধিকার। কৃষ্ণ মন্ত্র জপ, এই মন্ত্র সার। কৃষ্ণ নামের কেমন স্বভাব দেখুন, কিবা মন্ত্র দিলা গুসাই, কিবা তার বল, মন্ত্র জড়িতে জপিতে করিলা পাগল। কৃষ্ণ নামের এরকম স্বভাব, নাম গ্রহণ করলেই হাসি কান্দি নাচে গায়ে জৈর্য মদমত্ত, নামের এরকম প্রভাব। এই জন্য নাম অমনি উদিত হয় বকতক্ত সামনে। প্রকাশানন্দ সরস্বতী কি করলেন? সশিষ্যে এসে মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করলেন, বলে, গুরুদেব আমাকে বলেছেন তুমি মূর্খ, তোমার বেদান্তে অধিকার নাই, কৃষ্ণ মন্ত্র জপ, এই মন্ত্র ইশারা। আমি এই জন্য গুরু আজ্ঞা অবলম্বন করে আমি কৃষ্ণ নাম জপ করছি, নাচছি, গাইছি, কাঁদছি, ধুলায় গড়াগড়ি দিচ্ছি। এটা কৃষ্ণ নামের স্বভাব, আমার স্বভাব নয় এটা। তুমিও এই নামেতে আত্মসমর্পণ করো, তোমাকেও এরকম নাচাবে। কি করলেন? এসে সশিষ্যে তিনি আত্মসমর্পণ করলেন মহাপ্রভুর চরণে। মহাপ্রভু তাকে কৃষ্ণ নামে তাকে আপ্লুত করলেন। এই জন্য দেখুন, এই জন্য জগতে কোনো তোয়াজ করে কথা বলতে আসেনি জগৎগুরু ছিল প্রভুপাদ। প্রভুপাদ যে কথা বলছিলাম, বালিয়াটি জমিদার বাড়িতে গেলেন, যখন বিদায় দেবেন, স্বামী স্ত্রী দুইজন খুব কেঁদে রুদন করছেন প্রভুপাদের চরণ ধরে। প্রভুপাদ তখন বলছেন, তিনি তো সর্বান্তর্দ্রষ্টা পুরুষ, তিনি তখন বলছেন, আপনারা যে এত কেঁদে রুদন করছেন, এত সেবা করলেন, সাধুদেরকে এনে 4 দিন রাজপ্রাসাদে রাখলেন, এত মহাপ্রভুর কথা প্রচার করালেন, অসংখ্য লোক আপ্যায়ন করে বিপুল প্রচার করেছেন, আর কি অভাব থাকলো? কেনই কাঁদছেন? তো আমি বুঝতে পারছি কেন কাঁদছেন। আপনারা যদি ভজন করতে করতে যখন বার্ধক্য এসে পৌঁছাবে, যদি ভজন থেকে কোনো রকম স্লিপিং হয়ে যায়, তার জন্য আপনারা ভয় পাচ্ছেন। তো প্রভুপাদ বলছেন, ভজন করতে করতে যে বার্ধক্য দশা আসলে ভজন প্রত্যেকে স্লিপিং হয়ে যান, তার জন্য আপনারা ভয় পাচ্ছেন, আমি বুঝতে পারছি। তো দেখুন, আমি কথা দিয়েছি, এই জন্য জগতে গুরু থাকেন বঞ্চক, আর প্রভুপাদ যে জগৎগুরু, যারা সদ্গুরু, তারা শিষ্যকে বঞ্চনা করেন না। যখন মায়াপুর ধাম পরিক্রমায় অসংখ্য লোক আসতেন, প্রভুপাদ নিজে পরিক্রমা করাতেন। করানোর পর যখন ভক্তরা প্রত্যাবর্তন করবেন, প্রভুপাদ তার ভজন কুটিরের দরজাটা বন্ধ করে বসে থাকতেন, অজ্জর নয়নে কাঁদতেন। এই অসংখ্য জীব সংসার চক্রেতে পুনরপি জননম পুনরপি মরণম, পুনরপি জননী জটশ্রম করে বেড়ায়। এই থেকে নিস্তার পেয়ে 1 সপ্তাহের জন্য এসেছেন শ্রীধাম মায়াপুরে, এসে এই ধাম দর্শন করেছেন সাধুদের আনুগত্যে। হায় হায়, এই জীব আবার সেই সংসার রূপ সেই পিঞ্জরেতে আবার প্রবেশ করতে হবে। এই জন্য প্রভুপাদ বসে নীরবে কাঁদতেন। প্রভুপাদকে তার গণেরা ডাকতে আসতেন, প্রভুপাদ আপনি আসুন। সবাই গৃহে প্রত্যাবর্তন করছেন, আপনাকে দর্শন করে সবাই যাবেন গৃহেতে। প্রভুপাদ বলছেন, ও তাই, ওনারা কি সবাই আবার রিটার্ন টিকিট কেটে এসেছেন? যারা সংসার রূপ অগ্নিকুণ্ডকে পরিত্যাগ করে আনন্দ স্বরূপে নিমজ্জিত হয়, তারা কি এই আনন্দ ছেড়ে আবার সংসার রূপ অগ্নিকুণ্ডেতে ঝাঁপ দিতে প্রয়াসিত হয়?
তাহলে আপনারা কি সবাই আবার রিটার্ন টিকিট করে এসেছেন? আপনারা চলে যাবেন? প্রভুপাদ বেরোতে পারতেন না। এরকম অসুখ হবে, মৃতদার পাতপন্ন লাভ করে আবার অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে যাবেন, এটা হয় কখনো? তাই প্রভুপাদ সবার জন্য বসে বসে নীরবে বসে বসে চোখের জল ফেলতেন। হয় হয় এরা আবার গৃহরূপ দাবানলে দগ্ধীভূত হবে। তাই দেখুন, এই জন্য সদ্গুরুর ডাইমেনশন, তবেই তিনি জগৎগুরু। তাই বলছেন সেই মদন মোহন রাজ চৌধুরীকে, তার পত্নীকে, বলে আমি বুঝতে পারছি কেন আপনারা ক্রন্দন করে রুদন করছেন। আপনারা ভয়ের কোনো কারণ নাই। আপনারা যেহেতু আমার চরণ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, যদি আপনারা ভজন করতে করতে কখনো স্লিপিং হয়ে যান, আমি কেশাগ্র আকর্ষণ করে আপনাদেরকে রাধা গোবিন্দের চরণে পৌঁছে দেব। এরকম কন্ডিশন জগতে কেউ দিতে পারেননি, একমাত্র প্রভুপাদ দিয়েছে। তার জন্যই তিনি জগৎগুরু। তিনি প্রতিটা জীবের হৃদয়ে একটি চৈতন্য মঠ প্রকাশিত করেছেন। তাই এই জন্য এই বিশুদ্ধ প্রেমের কথা তিনি নির্ভীক কণ্ঠে, কাউকে কোনো তোয়াজ করতেন না, কোনো তোয়াজজনক কথা বলতেন না, মনোরঞ্জন কথা কখনো বলতেন না। তিনি শাস্ত্রের যেটা নির্যাস সেটাই তিনি বলতেন। জগতে তোয়াজ করা মানে বঞ্চনা করা, নিজেও বঞ্চিত হওয়া। এই জন্য জগৎকে বঞ্চনা করার জন্য সাধুগুরু বৈষ্ণবগণ আসেননি, মহাপ্রভু আসেননি, মহাপ্রভু পার্শ্বদগণ আসেননি। তারা জগৎকে করুণা করার জন্য এসেছেন। তাই আমরা আমাদের সৌভাগ্য, আজকে আমাদের শ্রীকান্ত প্রভুর পিতৃদেব, তার দাদা, তার ফ্যামিলির সবাই মিলে আজকে এখানে এই ভাগবতীয় সভার আয়োজন করেছেন। পরম সৌভাগ্য। কেন? এখন ভাগবতম কথামৃতের খুব দুর্ভিক্ষ। আর এখন কথামৃত আলোচিত হয় বটে, শাস্ত্র বলেছেন যাহ ভাগবত পর বৈষ্ণবের স্থানে, একাত্ম আশ্রয় কর চৈতন্য চরণে। চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ, তাহাতে বুঝিবে তুমি সিদ্ধান্তের তরঙ্গ। এই জন্য ভাগবত শ্রবণ করতে বলছেন বৈষ্ণবের স্থানে। আর শুধু শ্রবণ করলে হবে না, এই জন্য সমস্ত ঋষিগণ, 60,000 ঋষি, সুখদেব গোস্বামী চরণ যখন প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে নিবৃত্ত তস্যই রূপগীয় মানাদ ভবৌষদাত সূত্রমনাবিরামাদ কৌত্তম শ্লোক গুণানুবাদাদ প্রমাণ নিরজ্জতে বিনা প্রসুনাথ কীর্তন করতে করতে প্রেমানন্দে বিভোর হয়ে এসেছিলেন। তখন পরীক্ষিত মহারাজকে বললেন, হে উত্তরানন্দন পরীক্ষিত, তোমার ভাগ্য শশীর উদয় হয়েছে। যত ইচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করতে করতে নিত্যমুক্ত মহাপুরুষ সুখদেব গোস্বামী চরণ শুভাগমন করেছেন। তুমি কৈশিকী নদীর বাড়ি উত্তোলন করো, তাকে অভিষিক্ত করো, তাকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করে সর্বান্তকরণে তার চরণে আত্মসমর্পণ করো, করে তার কাছে পুছো কি পথ অবলম্বন করলে পর আর তোমাকে এই জন্ম মরণ জরাতে আর পরিভ্রমণ করতে হবে না। কিন্তু ঋষিরা দিতে পেরেছিলেন কি? ঋষিরা ধর্মাত্ম কামমুখের কথা বলেছিলেন। কেউ বলছেন তপ্তঘৃত পান করো, কেউ বলছেন জলের নিচে তপস্যা করো, কেউ বললেন হেড মুন্ডে তপস্যা করো। সে না ঋষির মতন ভিন্নম, সেই ঋষি নয় যার আলাদা কোনো মত নাই। সেখানে কে ছিলেন? বেশ, পরাশর, অঙ্গিরা, চবন, শরৎবান, ভৃগু, মহামা ঋষিগণ। তারা কি জানতেন না? বলে না, তারা জানেন না। বেদব্যাস নিজে শ্রীমদ ভাগবতম রচনা করেছেন। অহম বেদমি শুভম সুখা বেদমি বেশ বেদমি না বেদমি, শাস্ত্র বলেছেন। সে রচনা করেছেন, কিন্তু সে জানতেও পারেন নাও জানতে পারেন। কে জানে? শিব ঠাকুর জানে, আর আমি জানি। তাই এই জন্য না টিকেয়া ন মেদয়া ন বহু শ্রুতে ন, বহু শ্রবণের দ্বারা নয়, টিকার দ্বারাও নয়, মেধার দ্বারাও নয়,
একমাত্র ভক্তির দ্বারা লভ্য। শাস্ত্র বললেন। এই জন্য 60,000 ঋষি কোনো পদ দিতে পারল না। কে দিলেন? নিবৃত্ত রূপজ্ঞমানাথ ভবরোগের মহা ঔষধি ভব ঔষধাৎ সূত্র মনাবিরামাত। উত্তম শ্লোক। উত্তম শ্লোকে ভগবানের এক নাম উত্তম শ্লোক। বাগ্ময়ী রূপে তিনি এসেছেন, শব্দ ব্রহ্ম রূপে, ট্রান্সেন্ডেন্টাল ওয়ার্ল্ড, অপ্রাকৃত কথা। অমল পুরাণ শ্রীমদ্ ভাগবতম, এর মধ্যে কোনো প্রাকৃত কথা নয়, এখানে মল নাই, এই জন্য তাকে অমল বলেছেন। ট্রান্সেন্ডেন্টাল সাউন্ড। আর জগতের কথা, অসৎ কথায় কত না বাচাল, উছলি উছলি মুখ। শ্রীহরি বলিতে কেউ কি আসিয়া চাপিয়ে ধরে মুখ, তখন মনে হয় কেউ চেপে ধরেন। হরি কথা আর উচ্চারিত হয় না, এই জন্য এটা ম্যাটেরিয়াল সাউন্ড। এর দ্বারা আমাদের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। আন কথার দ্বারা, প্রাকৃত কথার দ্বারা আমাদের মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে, এই জন্য অপ্রাকৃত কথা উচ্চারিত হয় না। অপ্রাকৃত কথাকে উচ্চারণ করতে হলে এই জন্য বলেছেন, প্রভু শুনেছেন না, সা বিদ্যা তন্মতির জয়া, সেই বিদ্যার ফল জানিবে নিশ্চয়, কৃষ্ণপাদ পদ্মে যদি চিত্তবৃত্তি রয়। এই জন্য জগৎগুরু শিল প্রভুপাদকে প্রশ্ন করেছেন, প্রভুপাদ জগতে অনেক মন্দির আছে, তা আপনি আবার মন্দির করতে গেলেন কেন? সেই মন্দিরের নাম দিলেন মঠ। মঠ নাম দিলেন কেন? প্রভুপাদ বললেন, মন্দির অনেকে করেছেন, ওই মন্দিরে পুতুলিকতা হয়, পুতুল খেলা হয়, ওই বিগ্রহ নয়, ওই বিগ্রহ পুতুল। দেখুন অনেক অসংখ্য মন্দির আছে, সারাদিন আনতে একবার ব্রাহ্মণ ঠাকুর এসে চাবিটা খুলে দিয়ে একটা ঘন্টা নেড়ে দিল, এক মুষ্টা আতপ চাল দিয়ে দিল, একটা কলা খোসাটা ছাড়িয়ে দিয়ে দিল, তুলসী পাত্রা দিল, একটা বাতাসা দিল, দিয়ে কি একটু জল গড়ে দিয়ে পুটু পুটু করে আবার বন্ধ করে ঠাকুর শুয়ে দিয়ে চলে। আমরা গৌরমণ্ডলে গেছি, এরকম অনেক মন্দির আছে, যে দাঁড়িয়ে আছি মন্দির খুলে ঠাকুরকে তুলে কোনো রকম একটু ভোগ দিল, দিয়ে আবার শুয়ে দিয়ে চলে গেল, আর সারাদিনে কোনো খবর নেই। প্রভুপাদ বলেছেন এটা পুতুলিকতা, এটা সেবা নয়, মঠ নয়। মঠ যদি হয়, মঠন্তু বসন্তু ছাত্রা জস্মিন এস এবং মঠ, মঠের বৈষ্ণবগণ করে সদা বিতরণ। কি বিতরণের? হরি গুণগান। জীব মোহ নিদ্রাগত জাগাইতে বৈকুণ্ঠ দূত, গৌরীয় পাঠাও ঘরে ঘরে, উঠরে উঠরে ভাই, আর তো সময় নাই, হরি ভজ বলয় উচ্চস্বরে। এই জন্য মঠ। অবিদ্যাহরণ, অবিদ্যাহরণ, জড়বিদ্যা সব, মায়ার বৈভব তোমারও ভজনে বাধা, মোহ জনমিয়া অনিত্য সংসারে জীবকে করয়ে গাদা। গর্দবের মতো পরিশ্রম করেন, বুঝা বইয়ে অনন্তকাল চলছেন, তার আস্বাদন কিছু পান না। এই জড়বিদ্যাকে অতিক্রম করে শুদ্ধ বিদ্যার দ্বারা প্রদান করে থাকেন এই মঠ মন্দির। সা মিদ্যা তন্মতির জয়া, প্রেম ভক্তি যাহা হইতে অবিদ্যা বিনাশ যাতে, বেদে গায় যাহার চরিত নরোত্তম ঠাকুরের কথা। এই জন্য মঠ মন্দির। মঠন্তু বসন্তু ছত্রা জস্মিন সয়েব মঠ। মঠে কি করেন? অপ্রাকৃত কথা অমৃত আলোচনা হয়, জড় কথা নয়, ভগবত অনুশীলন হয়। কিভাবে কৃষ্ণ সেবা লাভ করবে জীব, কিভাবে কৃষ্ণ নাম করবে, এই সৎশিক্ষা কেন্দ্র হইল মঠ। মন্দির কখনো সৎশিক্ষা কেন্দ্র নয়, ওইটা পুতুলিকতা। এই জন্য প্রভুপাদ মঠ করলেন। মঠন্তু বসন্তু ছত্রা জস্মিন সয়েব মঠ। মঠে ভগবত অনুশীলন হয়। মঠের প্রিন্সিপালরা কি করেন? সৎ শিক্ষা কেন্দ্র তৈরি করে সৎ শিক্ষা প্রদান করে থাকেন। ভাগবত সেবা, ভগবত সেবা, ভগবানের নাম সংকীর্তন, ভাগবতম আলোচনা পাঠাগার, এটা হলো মঠ। এই জন্য দেখুন, এই জন্য সুব্যবস্থা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু করেছেন। এসে
স্বয়ং ভগবান আমাদের কলির জীবের জন্য, কিন্তু ভগবানের এই দান, গৌর ভগবানের এই দান আমরা গ্রহণ করছি না। কি করছি? মুখে গৌর গৌর বলছি, কিন্তু অন্য পথে চলছি, সঠিক পথে আমরা চলছি না। এই জন্য আমাদের করুণা হচ্ছে না। জীবেরে করুণা করি, দেশে দেশে ফিরি ফিরি, প্রেমদন যাচ্ছে নিরবধি। মহাপ্রভু নিজে স্বয়ং ভগবানও তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করে এই প্রেমদন যাচাই করে চলছে, কিন্তু আমাদের দুর্দৈব আমরা নিতে পারছি না। আমরা তার সঠিক পথ ছেড়ে আমরা অন্য পথে গমন করে আমাদের জীবনকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছি, কিন্তু তার সঠিক পথটা মহাজনগতস্য পন্থা। এই জন্য সঠিক পথ দিতে এসেছিলেন সুখদেব গোস্বামী চরণ। সুখদেব গোস্বামী চরণ বললেন, কিছু বললেন না, তুমি হটমন্ডে তপস্যা করো, তুমি কি জলের নিচে তপস্যা করো, তপ্ত গীত পান করো, কিছু বললেন না। সুখদেব গোস্বামী চরণ বললেন, তুমি শ্রবণ করো, কি অমল পুরাণ শ্রীমদ্ ভাগবতম। বললেন, গুরুদেব বলুন, মুমূর্ষ জীবের একমাত্র কর্তব্য কি? কে বললেন? পরীক্ষিত মহারাজ বললেন। কাকে? সুখদেব গোস্বামী চরণকে। আসন্ন মৃত্যুর মুখে যিনি পতিত্র যেই জীব, তার করণীয় কি? কই সুখদেব গোস্বামী বললেন না, তুমি তপস্যা করো, তুমি পরিচর্যা করো, তুমি যজ্ঞ করো, তুমি সাধনা করো। সাধন তত্ত্ব হইল নাম, নাম বিগ্রহ স্বরূপ, তিনি এক রূপ, এই তিনি বেদ নাই সচ্চিদানন্দ রূপ। এই জন্য নাম করলেই হবে না, নাম অক্ষর বাহিরায় বটে, নাম কবু নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ নাম উচ্চারিত না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত নামের চরণ আস্বাদন হবে না। নাম অক্ষর বাহিরায় বটবে, নাম হবে না, অক্ষরটার বাহিরবে। এই জন্য কীর্তন সবাই করবে, কীর্তনের মর্ম উপলব্ধি হবে না যদি সেরকম শুদ্ধ ভক্ত না হয়। জগতে অনেক কীর্তন হয়, বলেন বিরাট পোস্টারিং করে বললেন এতদিনে ব্যাপী তারক ব্রহ্ম নাম যজ্ঞ হয়। কি জন্য? বিশ্ব শান্তির জন্য। কয়টা বিশ্বেতে শান্তি হচ্ছে? শান্তি হইলে আজকে এই দশা কেন? সর্বত্র মারণ কাটন ছাড়া আর কিছু নয়। কই শান্তি আছে কি? শান্তি নাই। কেন? কেন শান্তি নাই আজকে জগতের? শান্তি সব রসাতল হয়ে গেল কেন? এত বিশ্ব শান্তির উপায়, এত ইনভাইট করে 10,000, 12,000 টাকা, 25,000 টাকা, 50,000 টাকা পর্যন্ত একটা পার্টিকে এনে অষ্টকালীন কীর্তন করা হয়। অষ্টকালীন কীর্তনের অধিকার হইলে তো সে কীর্তন করবে। অনধিকার ব্যক্তি অধিকার লাভ করবে কি করে? তার মুখে কীর্তনের দ্বারা কি কল্যাণ হবে জগতের? সে আপনাকে কীর্তন শোনাচ্ছে, বাইরে যে কীর্তন শোনাচ্ছে, বাইরে যে আবার ঢালছে। ওই সব লোকের দ্বারা, কীর্তনের দ্বারা জগতের কল্যাণ হবে? মহাপ্রভু বলছেন, 10 পাশে সবে মিলে দুয়ারে বসিয়া কৃষ্ণ কীর্তন করিবে সবে হাততালি দিয়া। 10 পাশে মিলে যদি দুয়ারে হাততালি দিয়ে কীর্তন করা হয়, তাহলে জগতের মঙ্গল হবে। ওই ভাড়াটিয়া লোক দিয়ে কীর্তন করাইয়ে জগতের মঙ্গল কোনোদিন হবে না। কেন? তাদের কোনো আদর্শ নাই, তাদের কোনো শৌচাচার নাই, কোনো আচরণ নাই। তাদের মুখে কোনোদিন ভগবত কীর্তন হবে না, ও ভূতের কীর্তন হবে। হ্যাঁ, কিন্তু ভগবানের কীর্তন হবে। নাম আক্ষের বাহিরায় বটে, নাম হবে না। এই জন্য শুদ্ধ, ওই যে বলেছেন, শুদ্ধ ভকত চরণ রেণু ভজন অনুকূল, ভকত সেবা পরম সিদ্ধি প্রেমলতিকার। জপিলে শ্রীকৃষ্ণাম আপনি সুতরে উচ্চ সংকীর্তনে পর উপকার করে, মহাপ্রভু বলেছেন। তাহলে সেই কীর্তনটা যে হবে সেরকম হওয়া প্রয়োজন, তবেই তো। তার শুধু ভক্তমণ্ডলী, অধিক বেলা হইতে চলল। আমার পরম সৌভাগ্য আপনারা এসেছেন, এই যে সুযোগ দিয়েছেন আমাকে, আমি আপনাদের চরণে চিরকৃতার্থ। কেন? আমার গুরুপাদ্ম বলতেন, তুমি যখন কোথাও হরিকথা বলতে বসবে, তুমি নিজেকে নিজে মনে করবে তুমি কিছু জানো না। আর যদি তুমি মনে করো আমি বিরাট পণ্ডিত, বিরাট একটা কিছু,
তাহলে সেখানে সব তোমার জলাঞ্জলি হয়ে গেল। তুমি মনে করবে আমি কিছু জানি না। যারা বসে আছেন তারা তোমার গুরুতুল্য, তাদেরকে তোমার গুরুর ভূমিকায় রাখবে। কেন? তারা যদি সুযোগ না দেয় তাহলে তুমি হরিকথার আসর পাবে না। তোমার প্রভুর কথা যে বিশ্লেষণ করবে, তোমার স্বতঃস্ফূর্ত কথা মুখ দিয়ে বেরোবে না। এই জন্য শ্রী চৈতন্য মনোবিষ্টং পূরণ করতে গেলে তৃণাধিকহীন কবি নিজে মানি, সই সুন্দা গুণ হৃদয়েতে আনি, ওগো সকলে মানদ আপনি ও মানি, হইয়া সাদিব নামর সংসার। কবে হবে বলো সেদিন নয় আমার, কবে হবে বলো সেদিন নয় আমার। যদি আমি সব জেনে ফেলেছি এই ভাবনা নিয়ে তুমি বসো, তাহলে তোমার মুখে হরি কীর্তন হবে না। তাই আমার আজকে পরম সৌভাগ্য আপনারা এসেছেন। কেন আমি আসি? আমার একটা দুর্বলতা, পূর্বেই আপনাদেরকে বলেছি, আমার গুরুপাদ্মে অলিন্দে কুলিন্দে বহু প্রচার করেছেন। গুরুপাদ্মের পদনখ রেণু সর্বত্র রয়েছেন বিস্তারিতভাবে। এই জন্য আমি আসি, আপনারা সেই স্থানেতে আছেন, আপনাদের চরণধুলি আমার মস্তকে ধারণ করে আমি যাতে ভজনময় জীবনযাপন করতে পারি, এই জন্য আমি আসি। আপনারা সবাই, আমার বলার মধ্যে অনেক ভুল ত্রুটি থাকতে পারে, আপনারা নিজ গুণে আমাকে ক্ষমা করবেন। আর যদি ভালো কিছু থেকে থাকে তাহলে আমার বলতে কোনো কিছু আমার যোগ্যতা নেই, আমি অযোগ্য গণ্ডমূর্খ। যদি ভালো কিছুতে থেকে থাকে তাহলে এটা আমার গুরুপাদ্মের অবদান বলে আপনারা গ্রহণ করবেন, আপনাদের মঙ্গল হবে। বাঞ্ছা কল্প তরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। এ ঘোর সংসারে পরিয়া মানস না পায় দুঃখের শেষ। এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব না পায় দুঃখের শেষ। এ ঘোর সংসারে পরিয়া মানস না পায় দুঃখের শেষ, না পায় দুঃখের শেষ। এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব না পায় দুঃখের শেষ, না পায় দুঃখের শেষ। ওগো সাধু সঙ্গ করি হরি ভজে যদি, সাধু সঙ্গ করি হরি ভজে যদি, ভাইরে সাধু সঙ্গ করি হরি ভজে যদি, সাধু সঙ্গ করি হরি ভজে যদি, তবে অন্ত হয় ক্লেশ, তবে অন্ত হয় ক্লেশ। সাধু সঙ্গ করি হরি ভজে যদি, তবে অন্ত হয় ক্লেশ, তবে অন্ত হয় ক্লেশ। ঘোর সংসারে পরিয়া মানুষ না পায় দুঃখের শেষ, না পায় দুঃখের শেষ। ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব না পায় দুঃখের শেষ, না পায় দুঃখের শেষ। বিষয় অনলে জ্বলিছে হৃদয়, অনলে বাজয়ন। বিষয় অনলে জ্বলিতে হৃদয়, অনলে বাড়য় বিষয় অনলে জ্বলিছে হৃদয়,
অনলে বাজয় বিষয় অনলে জ্বলিতে হৃদয় অনলে বাড়য়ে অপরাধ ছাড়ি লয় কৃষ্ণ নাম অপরাধ ছাড়ি লয় কৃষ্ণ নাম অনলে পরয়ে জল অনলে পরয়ে জল অপরাধ ছাড়ি লয় কৃষ্ণ নাম অনলে পরয়ে জল অনলে পড়য়ে জল ঘুর সংসারে করিয়া মানুষ না পায় দুঃখের সে না পায় দুঃখের এ ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব না পায় দুঃখের সে না পায় দুঃখের সে আমার নিতাই চৈতন্য চরণ কমলি আশ্রয় লইল যে নিতাই চৈতন্য চরণ কমলে আশ্রয় লইল যে আমার নিতাই চৈতন্য চরণ কমলি আশ্রয় লইল যে নিতাই চৈতন্য চরণ কমলে আশ্রয় লইল যে পাইলে কৃষ্ণ দাস বলে জীবনে মরণে কৃষ্ণ দাস বলে জীবনে মরণে আমার আশ্রয় সে আমার আশ্রয় সে কৃষ্ণ দাস বলে জীবনে মরণে আমার আশ্রয় সে আমার আশ্রয় সে ঘুর সংসারে পড়িয়া মানুষ না পায় দুঃখের সে না পায় দুঃখের সে ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব না পায় দুঃখের সে না পায় দুঃখের সে সাধু সঙ্গ করি হরি বাজে যদি সাধু সঙ্গ করি হরি ভজে যদি তবে অন্ত হয় ক্লেশ তবে অন্ত হয় ক্লেশ সাধু সঙ্গ করি হরি ভজে যদি তবে অন্ত হয় ক্লেশ তবে অন্ত হয় ক্লেশ ঘুর সংসারে পড়িয়া মানুষ না পায় দুঃখের সে না পায় দুঃখের ঘোর সংসারে পড়িয়া মানব না পায় দুঃখের সে না পায় দুঃখের সে হরিহরায় নম কৃষ্ণ জগদায় নম হরিহরায় নম কৃষ্ণ যাদবায় নম যাদবায় মাধবায় কেশবায় নম গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন আবার জয় দাও 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 রাধা মদন মোহনের জয় দাও জয় দাও রাধা মদন মোহনে জয় দাও জয় দাও রাধা গোবিন্দের জয় দাও জয় দাও রাধা গোবিন্দ জয় দাও জয় দাও রাধা গোপীনাথের জয় দাও জয় দাও রাধা গোপীনাথের জয় দাও জয় দাও রাধা রমণের জয় দাও জয় দাও রাধা রমণে জয় দাও জয় দাও রাধা গিরিধারীর জয় দাও জয় দাও রাধা গিরিধারীর জয় দাও জয় দাও রাধা গিরিধারী জয় দাও জয় দাও রাধা গিরিধারী জয় দাও
जय गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी जय गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत नित्यानंद अद्वैत गोप्ता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ हो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छय गोसार करी चरण बंद छय गोसार करी चरण बंद हईते विघ्ननाथ अभिष्ट पुराण जहाँ हईते विघ्ननाथ अभिष्ट पुराण छय गोसाई जार मुई तार दास छय गोसाई जार मुई तार दास तास बार पद रेणु मोर पंच तास बार पद रेणु मोर पंच तादेर चरण सेवी भक्त शनिवा चरण सेवी भक्त शनिवा जनमे जनमे हाय अभिलाष जनमे जनमे हाय अभिलाष छय गोसाई जबे ब्रज कइलन बात छय गोसाई जबे ब्रज कइलन बात ब्रजे राधा कृष्ण नित्य लीला करिलेन प्रभात राधा कृष्ण नित्य लीला करिलेन प्रभात आनंदे बल हरि भज वृंदावन आनंदे बल हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन श्री गुरु वैष्णव पदे मजाइया मन श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया हरि नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया हरि नाम संकीर्तन करे दासेर अनुदास नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल 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 गौर हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर नित्यानंद 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 बोल हरि बोल हरि बोल गौर अद्वैत बोल हरि बोल हरि बोल गौर अद्वैत बोल हरि बोल हरि बोल गौर अद्वैत बोल हरि बोल हरि बोल गौर गदाधर बोल बोल हरि बोल गौर गदाधर बोल हरि बोल हरि बोल गौर गदाधर बोल हरि बोल हरि बोल गौर श्रीवास बोल हरि बोल हरि बोल गौर श्रीवास बोल हरि बोल हरि बोल गौर भक्त वृंद 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 बोल हरि बोल हरि बोल गौर गुरुदेव बोल हरि बोल गौर गुरुदेव बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रभुपाद बोल हरि बोल हरि बोल गौर प्रभुपाद बोल हरि बोल हरि बोल गौर सरस्वती बोल हरि बोल हरि बोल गौर सरस्वती बोल हरि बोल हरि बोल गौर गौर कृष्ण बोल हरि बोल हरि बोल गौर गौर कृष्ण
भक्ति विनोद बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर भक्ति विनोद बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर जगन्नाथ बोल, हरि बोल, हरि बोल, गौर जगन्नाथ बोल, हरि 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 हरि बोल। बोल, मानव जन्म सफल हबे, हरि बोल, हरि बोल, मानव जन्म सफल हबे, हरि बोल, हरि बोल, किताब जला दूरे जाबे, किताब जला दूरे जाबे, पदन हरि बोल, प्रेमानंदे बाहु खुले, हरि बोल, हरि बोल, प्रेमानंदे बाहु खुले, हरि बोल, कभी जदि भव पारे, कभी जदि भव पारे, भव पारे संबोल, बोल, हरि बोल, भव पारे संबोल, बाहु खुले नेठे नेठे, बोल, हरि बोल, बाहु खुले नेठे, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, प्रेमानंदे बाहु खुले, हरि बोल, हरि बोल, प्रेमानंदे बाहु खुले, हरि बोल, हरि बोल, मानव जन्म सफल हबे, हरि बोल, 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 हरि बोल। हरि बोल, 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 निताई गौर हरि, हरि बोल, हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल। गौर प्रेमानंदे, जय श्री श्री गुरु गौरांग, गंधर्विकार गिरिधरी गोविंद, गोपीनाथ मदन मोहन देव की जय, श्रीमान महाप्रराधा गिरिधरी जू की, जय, श्रीमान महाप्रराधा श्याम सुंदर जू की, जय, ग्रंथराज अमल प्राण श्रीमद भागवतम की, जय, ग्रंथराज श्रीमद चैतन्य चरितामृत की, जय, ग्रंथराज श्रीमद चैतन्य भागवतम की, जय, कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ऋषि की, जय, श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रभु की, श्रील परीक्षित महाराज की, भेषवतार श्रील वृंदावन दास ठाकुर महाशय की, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की, नित्य लीला परिविष्टंग अष्टोत्तरशत परिव्राज का छजव जतेन्द्र स्वामी, श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी गुरु महाराज की, जय, ओं विष्णुपाद नित्य लीला परिविष्टंग अष्टोत्तरशत प्रभु चरण श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज की, जय, जय विष्णुपाद नित्य लीला परिविष्टंग प्रभु चरण श्रील भक्ति कुसुम शरण गोस्वामी महाराज की, जय, ओं विष्णुपाद नित्य लीला परिविष्टंग प्रभु चरण श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज की, जय, ओं विष्णुपाद नित्य लीला परिविष्टंग अष्टोत्तरशत प्रभु चरण श्रील भक्ति भूदेव श्रोति गोस्वामी महाराज की, जय विष्णुपाद नित्य लीला परिविष्टंग प्रभु चरण श्रील भक्ति सौरभ सार गोस्वामी महाराज की, ओं विष्णुपाद नित्य लीला परिविष्टंग अष्टोत्तरशत प्रभु चरण श्रील भक्ति विचार जाजवर गोस्वामी महाराज की, जय विष्णुपाद नित्य लीला परिविष्टंग प्रभु चरण भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की, ओं विष्णुपाद नित्य लीला परिविष्टंग प्रभु चरण भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज की, ओं विष्णुपाद नित्य लीला परिविष्टंग प्रभु चरण भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की, ओं विष्णुपाद परमंश परिव्राज का छजभुज अष्टोत्तरशत नित्य लीला परिविष्टंग जगतगुरु सपरिकर शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, परमंश बाबाजी वैष्णव कुल चूड़ामणि अवधूत शिल गौर के शुद्धास गोस्वामी महाराज की, ओं विष्णुपाद परमंश परम रसिक कवि शिल सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की, वैष्णव सर्व शिल जगन्नाथ दास भज महाराज की, नित्य लीला परिविष्टंग शिल भक्ति प्रज्ञान ज्योति गोस्वामी महाराज की, विष्णु नित्य लीला परिविष्टंग शिल तुलजास्वामी गोस्वामी महाराज की, विष्णुपाद नित्य लीला परिविष्टंग शिल भक्ति सुहिता किंचन गोस्वामी महाराज की, रूपानुग गुरुवर्ग की,
गौरीय वेदांता आचार्य बलदेव विद्याभूषण प्रभु की, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की, नरोत्तम श्रीनिवास श्यामानंद प्रभुत्रय की, स्वरूप दामोदर राय रामदादी गो शक्ति वर्ग की, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की, वेशवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर महाशय की, प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री भट्ट दास रघुनाथ ईश्वर गोस्वामी प्रभु की, अंतद्वीप श्रीधाम मायापुर मध्यद्वीप कुलद्वीप ऋतुद्वीप जन्नद्वीप सीमंतद्वीप गुद्रुमद्वीप मधुद्रम रुद्रद्वीपात्मक नवद्वीप धाम की, नवविधा भक्तिपीठ की, श्रीमान महाप्रभु सुवारिवास्तली महाजुगपुरी श्री मंदिर की, पंचतमात्मा गौर हरि श्रीमान महाप्रभु राधा माधव जी की, लक्ष्मी प्रिया विष्णु प्रिया गौर नारायण जी की, सची माता जगन्नाथ मिश्र निमाई सुंदर की, गौर गदाधर जी की, जय नीलाचल धाम पुरुषोत्तम श्रीक्षेत्र धाम की, बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ प्रभु सुदर्शन चक्र जी पतित पावन जी की, गंभीरा की, टोटा गोपीनाथ की, खिचुरा गोपीनाथ की, साखी गोपाल की, अलालनाथ की, सिद्ध बकुल की, नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की, हरिदास ठाकुर भजन कोटि समाधि मंदिर की, सपरिकार शिल प्रभुपाद की, प्रभुपादेर आविर्भाव स्थली श्री मंदिर की, प्रभुपादेर भजन कोटि चटक पर्वत पुरुषोत्तम गौरी मठ की, आठनाला की, श्री चैतन्य महाप्रभु पादपीठ श्री मंदिर की, जय राधा कृष्ण गोप गोपी गोप गोवर्धन द्वादश वनात्मक 84 वृंदावन धाम की, श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन जमुना जीव की, भक्ति देवी की, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन देव की, दात्री सदौ पवन की, 84 भजमंडल की, चारि धाम चारि आचार्य चारि संप्रदाय चारि वेद चारि विग्रह गण की, विश्व वैष्णव राजसभा की, सारस्वत गौरी तिनी गण की, सारस्वत गौरी भक्त वृंद की, आकर मठराज श्री चैतन्य मठ की, विश्व विश्रुत गौरी मठ समूह की, श्री चैतन्य मठाचार्य परम पूज्यपाद भक्ति स्वरूप सन्यासी गोसाई महाराज की, कृपानुग गुरु वर्ग की, जय श्री गौरांग मठ समूह की, शाखा मठ समूह की, श्री चैतन्य आश्रम समूह की, शाखा मठ समूह की, मायापुर स्थित मायापुर श्री चैतन्य आश्रम की, तदीय श्री विग्रह गण श्रीमन महाप्रभु राधा गिरिधारी जू की, जय ताम्रलिप्त स्थित श्री संत सारस्वत गौरी आसन की, तदीय श्री विग्रह गण श्री मन महाप्रभु राधा श्याम सुंदर जी की, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की, भुवन मंगल हरिनाम महामहासन कीर्तन की, समागत उपस्थित श्री मठवासी ब्रह्मचारी वृंद समस्त पूजनीय वैष्णव वृंद की, इलाकावासी ग्रामवासी समस्त भक्तवृंद की, ताम्रध्वज महाराज की, जय चक्रेश्वर शिव जी महाराज की, जय श्री वासुदेव घोष ठाकुर की, वासुदेव घोष ठाकुर आराध्य देव श्रीमान महाप्रभु की, भुवन मंगल हरिनाम महामहासन कीर्तन के बाबा नाम की, जय परम पूज्यपाद भक्त प्रवर हराजन मित्र बाबू की, तदीय गृह भागवत कथा नाम संकीर्तन महामहोत्सव की, यही उत्सवे योगदानकारी समस्त भक्तवृंद की, मातृमंडली की, भुवन मंगल हरिनाम महामहासन कीर्तन की, संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु की, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय परम पूज्यपाद स्वामी श्रीमद भक्ति कमल ऋषिकेश गोस्वामी महाराज जी की, बोलो गुरु जी महाराज जी की, बोलो श्रीकांत प्रभु की, आज के आनंद की, आज से बचर महाराज हस्बैंड की, निदाई गौर प्रेमानंदी। अच्छा गोपीनाथ प्रभु